You see a big crater, another crater here, and this complex, after strike, neutralized. Next. Chaklala Airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. Next. Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next. Bolari Airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad, aircraft hangar, and this is how it looked after. Next. So what I'm trying to convey here, ladies and gentlemen, is to start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter, we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. And that left us with no choice but to retaliate, and yet our retaliation was calibrated, it was graduated, and it was proportionate. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines, and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the Joint Operation Plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment, and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency using our maritime domain awareness grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force
The highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. Thank you. Samno Varna, Jai Hind. Now I'll hand over to Director General Military Operations for further proceedings. Ladies and gentlemen, on the 10th of May, in the morning, even as we were getting into a huddle to wargame the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps, and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours, 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter-actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families, and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond, at this grave juncture in their lives. Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. We have thus far, ladies and gentlemen, exercised, and my colleague Pramod highlighted this, immense restraint, and our actions have been focused, measured, and non-escalatory. However, any threat to the sovereignty, territorial integrity, and safety of our citizens will be met with decisive force. Jai Hind.
Okay, ladies and gentlemen, we are now open for questions. All right, now, since I would not know all of you, I would expect you to please raise the placard or your hand, and once I indicate, I expect you to please give out your name and the media group that you belong to. Keep your questions short so that we can take as many questions as possible. Also, ladies and gentlemen, kindly bear in mind that confidential aspects may not be answered by the 3 DGMOs. Right. I've got a lot of hands there. Let me start from the left. Left foot always in front when we start marching. So here we have to the left, okay. Yeah, 238. Hello. So this is Manas Pratimugyan from PTI, Press Trust of India. So the understanding that was reached yesterday on stopping the military operations and actions, was it for just 3 days? And what would be the cost escalation if there is violation of this understanding by the Pakistani side? And my subsequent question would be that we have a kind of ceasefire agreement with Pakistan that was finalized in 2003. So will there be some kind of similarities in frameworks between the two kind of understandings, 2003 ceasefire agreement and the current understanding on stopping military operations? And again, what are the cost that will be incurring on Pakistan if Pakistan again resorts to this kind of terrorist activities, because we have made it very clear that the cost will be very high. So I would like to have your thoughts on it. Okay, so I'll answer the latter part of the question first. I also want to add that while the initial ceasefire agreement, as you correctly pointed out, is of the 2003 vintage, but I must remind you that in 2021, in the month of February, and this was then when the crisis in eastern Ladakh was also on, the 2 DGMOs had spoken and arrived at a ceasefire understanding that lasted right up until this unfortunate attack at Pahalgam. Once our Foreign Secretary had announced the decisions of the CCS in the immediate wake of that attack, he had announced certain measures, and then of course Pakistan had in turn made its own announcements. Since then, there have been certain violations of this ceasefire understanding, and of course after the 7th of May, like I pointed out during my statement, that there have been numerous violations on the line of control especially, and of course along the international boundary by the Pakistan Army and the Pakistan Air Force. This understanding that we spoke about yesterday, no, it was not for 3 days. It was first to stop aggressive and hostile activities immediately, let that order and direction settle down for about 36 hours, and thereafter discuss modalities, like I said, to ensure its longevity. That is tomorrow, on the 12th of May. But unfortunately, we had a violation starting at approximately 1900 hours last night. And we've sent a communique, like I said, to the Pakistan Military Operations Directorate. And we will await as to what happens tonight. All right. The cost escalation, I'll leave it to your best imagination. I've already said that the response will be fierce and punitive. Now, the right foot forward. Yeah. Sir, I am Ajit Dubey from ANI, sir. Sir, my question is that you talked about the loss of lives
to the Pakistan army. That was around 35 to 40 kills secured by the Indian army. Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan army in both army and air force attacks, sir? And how good was the performance of the BrahMos, Scalp and the S-400 during the operations? And sir, since we have sir, just one No line, multiple sir. questions, please. Sir, All right. and since sir, we have achieved such a spectacular, we have made good achievements in this entire operation, can we say that we have emerged victorious, or we have a big upper hand over the Pakistanis in this entire conflict? Thank you very much, sir. So I'll answer the question about the loss of lives on the other side. Of course, there are various means to ascertain that number. There is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. Our targets were terror-oriented, and of course later, once they launched air intrusions and air operations on our infrastructure, we've used heavier weapons, and of course there would have been casualties, but those are still being assessed. The effects of the weapons that you mentioned, I will request Air Marshal Bharti to apprise all of you about those. Good evening, Mr. Sujit. How are you? Ajit. Okay, we're meeting after some time. I never mentioned about any of the weapons that we used. Check. Okay. What I was saying, that I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we used. All right. So we'll leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. And the last part of your question, I wonder if you read out the tweet on ADG-PI at midnight once we'd done what we had to in Operation Sindoor. And that's credit to my friend here on the left. Justice has been served, Ajit. That is all that I will say. Ajit, I'll request you to, refrain putting words into his mouth. All right. Yeah, I'll come back to the left. 147. Sorry, 47. No, 47. Did I see it here or not? Yeah. Good evening, gentlemen. Sorry, 147, I saw it there. Sorry. Yeah. Since I've already said 147, start please. Hi sir, good evening. This is Shivam Patel from Reuters News Agency. Thank you for giving me the opportunity. My question, sir, is how many military targets did Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attacks from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there in total on both sides, if you can give details? Thank you. I'm sorry, where are you? I haven't spotted his. He's to the right. Okay. Can you just repeat that for me, please? Sure, sir. So my name is Shivam Patel. I'm from Reuters News Agency. My question is, how many military targets in total did the Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attack from Pakistan? How were these targets selected?
And how many troop casualties have been there on both sides, if you can? So you're speaking of the targets that I mentioned in the wake of the attack at Pahalgam, right? Yeah, I think it's amply clear to everybody here that the Pakistan army has not crossed the international boundary, neither in the plain sector nor on the line of control. So the intrusions have been in the air. There have been certain attempts on the line of control when ceasefire violations have been on to try and infiltrate and carry out and perpetrate activities that we are all very well familiar with. Whether these are by terrorists or by the Pakistan army or its special forces and commandos is difficult to say, but each of these have been effectively thwarted. So therefore, as far as engagements of military targets on the other side is concerned, I thought Air Marshal Bharti covered those very well and in detail, and he also mentioned as to how they went about targeting those. I think those images were very clear and very, very graphic in telling us as to what we needed to hit. And you'll remember right at the outset I said that we even went into what was the construction in each of these locations, and therefore decided on the vector that had to be utilized. Please. Okay, if I could add to what the DGMO has said. I have already detailed the targets. Now, whether it is X numbers or Y numbers that is immaterial. And what damage have we inflicted, you have seen. What are the casualties on the other side? As I said, that is for them to count. As far as we are concerned, from the air defense side, if they had a choice, they would have definitely come in. They are fighters, there are more numbers of UCAVs. It is not that they did not intend to come in. It is only that our robust AD posture prevented them from coming in. So that must be known, and that must be realized by all the audience here. Yeah, I'll come to the left now, 24. Good evening, sir. This is Anvesh Rath from Z. Sir, I wanted to know on the first briefing, which was done by FS and two representatives from Air Force and Army, you showed a list where there was 21 places in that list. You have stuck 9. Are more operations going to be held? Is Operation Sindoor still on? And the second question, thank you, sir. Thank you so much. And also, I want to congratulate all three of you for a fantastic operation that you guys have done. Thank you so much. Thank you so much for that one question. Yeah. Sir, the question. Unfortunately, Rath, is that your name? I'm sorry. As far as operational details are concerned, I am not in a position to share those right now. But I think I'll take a cue from Pramod. He said towards the end that the Indian Navy is still in a posture that is deterrent. And I have already made it very clear towards the end of what I said that it's only a couple of hours ago that the Chief of Army Staff has carried out a security review, and he's authorized our Army commanders to deal with violations of any kind from across the borders in a manner that they deem fit. So again, to reiterate, the response will be fierce and it will be punitive. Yes. 163. I'll go back this side now. Yeah, 255. She said middle wale kya karenge, so 255. Oh, sorry. Good evening, sir. I'm Shailesh from National Defense. Please allow me, first of all, to pay my gratitude for protecting us Indians. Thank you very much. Sir, since the enemy has been talking about
taking down our aerial platforms. It would be deemed fit in case we can reveal that we have taken down their fighter jets. What could be the number? Though you said that they may be not good to reveal the platforms, but since this has come from various quarters in Pakistan, so I believe that we need to answer, in case if you can, sir, if you may allow. The question is for me? Yes, sir. Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they, please don't ask. Were they fourth generation plus, sir? See, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Okay. Thank you so much. All right. Yeah, 163. सर मैं मंजीत नेगी हूँ आज तक से। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, क्या नंबर्स कुछ बता सकते हैं कितने आतंकी मारे गए? कुछ नाम सरकार मतलब कुछ नाम मीडिया में आए भी हैं जो बड़े उसके मास्टरमाइंड थे। और एक सवाल जो आज एयरफोर्स ने एक ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सरकार की तरफ से भी कहा गया। और पिछली बार जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वो लिस्ट दिखाई गई थी कि 21 टेरर कैंप आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो क्या जो बाकी बचे हुए टेरर कैंप हैं उन पर भी कार्रवाई होगी? और एक नंबर आप जरा बता पाएं कितने टेररिस्ट मारे गए? Sir, before you answer, sir, before you. Manjeet ji, 3 questions. The third one has just been asked here before. So 21 this thing. So I'll request the first to be answered so that we have more number of people who can ask. मंजीत, जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैम, सर नेक्स्ट इज फ्रॉम 17। सर मेरा नाम अंजू निर्वाण है, TV9 भारतवर्ष से। सर मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही, क्योंकि हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका
पहले सवाल का जवाब दूंगा. I will make few sentences and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary. And we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. Okay. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा. So at this time we'll just let it be. Okay, ladies and gentlemen, we have 1 or 2 more questions, sir. So please, they are going to be outside. You can speak to them there also. 104. Yeah, ask sir. So Dinakar with the Hindu newspaper. Are you surprised that you got this question? No, sir. I'm waiting for this to look. Sir, can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. Okay, hold, please don't, please be civil here. So we'll have 220 now. Hello sir, this is Anita Chaudhary sir from Swadesh newspaper. मेरा सवाल है, क्योंकि हमारे जो पहले जो एक्शन रहा वो आतंकवाद के खिलाफ रहा, तो आतंकवाद में अजहर मसूद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जहाज रुलाएंगे. तो क्या अगला, अगर खुदा न खास्ता अगला टेरर अटैक किसी भी तरह का होता है, तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर में हमारी तरफ से लिया जाएगा और उसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता है? मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी. हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की. लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी. तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं. हर रात
इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूं। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। सर मैं एक सवाल इसका मैं जवाब देना चाहता हूं, एक मिनट। सो जो मिलिट्री होता है, आवर मेन जॉब इज टू प्रिवेंट वॉर एंड मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। सो इट इज नॉट दैट आवर रिस्पॉन्स इज अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स। दैट मीन्स अगर किसी ने किया तो उसको ग्रेडेड उसमें किया। जैसे टेररिस्ट एक्शन हुआ तो व्हाट वी डिड इज द टेररिस्ट एक्शन एंड वी डिस्ट्रॉयड ऑल द टेररिस्ट कैंप्स। उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा। सो आवर एम इज टू मेंटेन पीस एंड टेल आवर एडवर्सरी दैट यू डू दिस एंड द रिस्पॉन्स विल बी ब्लडी। Okay, now as per the, please, we'll have 166 and 25, and after that, no more, please. Sir, this side. Ladies and gentlemen, please maintain, I request you to please be quiet. Jal Ghai? No. This side, sir. We have only two questions left, 166. Yeah, please ask. So I'm Rahul Singh from Hindustan Times, sir. So you were totally on top of the game in the kind of losses you've inflicted on the enemy. I mean, we saw the slides and everything. So it kind of comes across that you were batting it 99 and you decided to declare your innings. What are your thoughts on that, sir? And do you think, are you weighing the option of the Pakistan Army using this time, buying this time of the so-called ceasefire or the understanding? And you talked about how they could not be trusted. So buying time to kind of build up their war reserves, getting stuff from their friends like Turkey or China, are we considering that possibility, sir? Look, see, the call came from the Pakistani side to speak about cessation of hostilities. What pauses mean during such conflicts is known to everybody. You know, I don't want to go into the pros and cons of how preparation for war is made. You know, that is a process in itself. But I think my senior colleague here, the DG Air Operations, spoke, or he alluded at least, you know, to what this operation was precisely and specifically meant for. And I think that's something that we achieved, you know, right at the outset. Had we had the option not to go further, we probably wouldn't have. But we've been compelled to be in this situation. And as you've seen, the armed forces of India, and you know, you've got the three Director Generals sitting here, we are always prepared to face. আৰু এই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ ডিজিএমৰ সংবাদ পেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়ালোঁ। বায়ুসেনা নৌসেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়াই এই সংবাদ পেল দিলে সকলো কথা উল্লেখ কৰিছে, কেনেধৰণে এই অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু ভাৰতৰ শক্তি কেনেধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল। সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। বাতৰি আগবঢ়া জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশমাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান। ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা। যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান। এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ। দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দেহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান। এমাহৰ ছুটীলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ, কিন্তু
যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটী নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ আৰু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটী মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটী এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেতিয়া মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰোঁ বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালেও বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটী কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে BCCI ने निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल एक सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত কিন্তু কেহুটীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে IPL মেচ চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল কোনো অখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গতিকে বিভিন্ন দিক চালি জাৰি চাই অৱশেষত BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত বিদেশী তাৰকা খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ প্ৰতিটো দল যে নেকি IPL ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ মেচসমূহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই IPLৰ মেচসমূহক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি IPLৰ উন্মাদনা অব্যাহত আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে যোৱা 8 মেত ভাৰতৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত BCCI লোৱা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে IPLৰ কেইবাটাও দলে IPLৰ খেল বাতিলক লৈ CSKৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেশ প্ৰথম বাকি সকলো পিছত একেদৰে বিৰাট কোহলীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে MPG Jewelry জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশ মাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ
দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দিহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটীলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটী নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকি নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটী মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটী এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেতিয়া মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰোঁ বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালে বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটী কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে BCCI ने निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल एक सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी হয় BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে IPL মেচ চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল কোনো অখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী গতিকে বিভিন্ন দিক চালি জাৰি চাই অৱশেষত BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত বিদেশী তাৰকা খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ প্ৰতিটো দল যি নেকি IPL ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ মেচসমূহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই IPLৰ মেচসমূহক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি IPLৰ উন্মাদনা অব্যাহত আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে যোৱা 8 মেত ভাৰতৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত BCCI লোৱা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে IPLৰ কেইবাটাও দলে IPLৰ খেল বাতিলক লৈ CSKৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেশ প্ৰথম বাকি সকলো পিছত একেদৰে বিৰাট কোহলীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে দেশ আগত IPL পিছত উল্লেখযোগ্য যে কেৱল ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগে নহয় পাকিস্তানত চলি থকা PSL অৰ্থাৎ পাকিস্তান ছুপাৰ লীগৰ মেচসমূহ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ডুবাইলৈ মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত উত্তেজনা এনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে যে উত্তেজনা এতিয়া ক্ৰিকেট মেচতো সোমাই গৈছে तू हमें माफ कर दे हम तेरे के सर झुकाते हैं माफी मांगते हैं जब आपका लीडर
बुज़दिल हो वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ আতংক পাকিস্তানৰ সংসদত ফেকুৰি ফেকুৰি কান্দিলে শাসকীয় দলৰ সাংসদে ভাৰতৰ ভয়ত ইয়া খুদা আজ বচালো বুলি সংসদতে চিৎকাৰ কৰি উঠিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো দি প্ৰাইম শোলৈ আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পঞ্চায়তক লৈ মহাপঞ্চায়ত মই পাৰ্থ বৰা আজি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ বাতৰিৰ সংঘাতৰ মাজতে অসমৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কাৰণ অসমত 6 বছৰৰ মূৰত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আজি গণনাৰ দিন আজি সমাপ্ত হোৱা নাই একাধিক দিন গণনা চলিব কাৰণ এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে যি বিগত সময়ৰ দৰে এইবাৰো ব্যালট পেপাৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে তিনি তৰপীয়া নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থাক সাবলীল কৰিবলৈ তিনি তৰপীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰাম পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদ গ্ৰাম পঞ্চায়তত যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ কোনো দলীয় প্ৰতিনিধিত্ব নাই তেওঁলোকে দলবিহীনভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদত দলসমূহ আছে গতিকে আঞ্চলিক আৰু পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ ফলাফলে আমাক এক প্ৰতিফলন দাঙি ধৰিব কোনে কোনটো দলে কি ধৰণে পাৰফৰ্ম কৰিছে মোৰ সৈতে ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছে দিগন্ত কলিতা বিজেপিৰ বিধায়ক দেৱজিৎ গোস্বামী বিশ্লেষক তেওঁ উপস্থিত আছে কিছু সময়ৰ পিছত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পুৰবী কলিতা সভাপতি অসম গণ পৰিষদৰ মহিলা পৰিষদৰ সভাপতি কুশল শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে নগাঁৱৰ পৰা প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ফাৰহাদ আলী এআইডিএফৰ আৰু ইমদাদ হুছেইন কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি মৰিগাঁৱৰ পৰা উপস্থিত আছে মৰিগাঁৱৰ আমাক সবিশেষ জনাবলৈ মই পুনে দিগন্ত কলিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো কি প্ৰাথমিক প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিয়ে এক এডভান্টেজ লৈছে বা আগবাঢ়ি আছে তেনে ধৰণৰ বাতৰি আমাৰ হাতলৈ আহিছে যদিও এতিয়ালৈকে ফলাফলৰ যি গণনাৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱা নাই প্ৰাথমিক প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ পৰা পোনপ্ৰথমে অসমৰ ৰাইজক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনক এনডিএৰ সমৰ্থিত চৰকাৰখনক গভীৰ বিশ্বাস আৰু আমাক উৎসাহ দিছে এতিয়া বহুত প্ৰাগমুহূৰ্ত কাৰণ আপুনি জানে জিলা পৰিষদবিলাকত এতিয়া 2-3 ৰাউণ্ডহে গৈছে মাত্ৰ ব্যালট পেপাৰ ভোটিং আছে সেইকাৰণে আমি অহাকালিলৈকে এটা পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাম কিন্তু আমি যি দেখিছোঁ এতিয়া জিলা পৰিষদ যিটো আপোনাৰ টিভিত ওলাই আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি ধৰক আপোনাক কৈছোঁ আৰু জিলা পৰিষদ 397 আছিল তাৰ ভিতৰত 39 আমি আনকণ্টেষ্ট জিকিছোঁ আৰু বাকী সেইটো ৰিজাল্টৰ আগত আৰু ঠিক তেনেকৈ এপি মেম্বাৰো আমাৰ 2192টা আছিল তাৰ ভিতৰত 288 এনডিএ সমৰ্থিত আমি জিকিছোঁ অলৰেডি ইতিমধ্যে আৰু মই এতিয়া সমষ্টিৰ পৰা আহিছোঁ মই হাজু শুৱালকুছি কোমলপুৰ ৰঙিয়া এইবিলাকত অকণমান এনে খবৰ লৈছোঁ এপি আমাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যবিলাক প্ৰায়ভাগে জিকিছে জিলা পৰিষদৰ সব জিলা পৰিষদতে অগ্ৰগতি আছে অৱশ্যে মোৰ তাত 3টা ইতিমধ্যে জিকিছে এটা অগ্ৰগতি হৈ আছে সামগ্ৰিক জিলা পৰিষদৰ পৰিৱেশ অসমত খুব ভাল আৰু উজনিটো আপুনি দেখিছে উজনিত যোৰহাট তিতাবৰ এইবিলাক অঞ্চলত মানুহৰ যিটো এটা সময়ত এটা বেলেগ ভাৱ এটা আছিল যোৰহাটৰ বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে গৌৰৱ গগৈৰ সমষ্টিত বিজেপিয়ে এক প্ৰকাৰ আগবাঢ়ি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে গৌৰৱ গগৈৰ এইবাৰ যি তেওঁৰ যাদু সেই নচলিল নেকি চাওক ইয়াত এনেকুৱা কথা নাই ইয়াত গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰা ব্যক্তিক মানুহে বিচাৰে আৰু যিসকলে গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰি আছে মই কাকো দুখ দিয়া নাই মই কাৰো নামো ল'ব খোজা নাই যিসকলে গ্ৰাউণ্ডত কাম বেছি কৰিছে তেখেতসকলক এইবাৰ মানুহে ভোট দিছে কথা একদম স্পষ্ট আৰু আমি আজি 4টা বছৰ গ্ৰাউণ্ডত আছোঁ মই কংগ্ৰেছক কোৱা নাই গ্ৰাউণ্ডত তেখেতসকল নাই বুলি অকল আমি এনডিএ আমি সমৰ্থিত আমাৰ চৰকাৰখনে ফুল গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰি আছে প্ৰত্যেকজন বিধায়কে কাম কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে পূৰ্বৰ ৰিজাল্টবিলাক আমাৰ ভাল আৰু এতিয়া আমি অধিক উৎসাহী যে এতিয়া আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব কাৰণ যিবিলাক ঠাইত আমি দেখিছোঁ আনকি যিবিলাক ঠাইত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ জিকিছে আপুনি চাব কংগ্ৰেছৰ 3rd পজিশ্যন আছে বিজেপি ভাৰ্চেছ বিজেপি মোৰ তাতে কোনোবা এটাই যদি 200 ভোট পাইছে কোনোবাই 190টা পাইছে কংগ্ৰেছে
40টা কিন্তু ওয়ার্ড মেম্বাৰৰ যি প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীসকল দলবিহীন আছিল কিন্তু না মই দলবিহীন মানে মই কি কৈছো সমৰ্থিত মানে সমৰ্থিত নক যিবিলাক মানুহ আমি দেখিছো সফল নহল তেনেস্থলত আপোনালোকে গাঁওখনৰ এজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিক সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো লৈ আহিব বিচাৰিছিল যদি সেই ব্যক্তিসকল ইয়াত এটা ভাল হৈছে কি যে যিজন ব্যক্তিয়ে ৰাইজৰ ভজনপ্ৰিয় হৈছে এজন ব্যক্তিক মই কি কৈছো যে আমাৰ লগত যিবিলাক ক্যান্ডিডেট মানুহ আছিল সেইবিলাকটো এবাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈছে সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিলাকৰ পজিশন বিলাক ভাল মই হেতু কৈছো মানে ধৰক কৰবাত বিজেপিৰ লগত আমাৰ দুজন মেম্বাৰে ইলেকশন টিকেট বিচাৰিছিল যেটো টিকেট সিম্বল নাছিল দুজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট খেলিছে আৰু সাইমultaneously কংগ্ৰেছৰো খেলিছে কাৰণ আমিতো এটা জিপিত 500 বা 600 ভোট থাকে আমিতো গমে পাও না গোটেখিনি কোনখিনি কাৰ সমৰ্থিত বা এজিপিৰ দেখিব এজিপি আৰু বিজেপি ফাৰ্স্ট সেকেন্ডত আছে কংগ্ৰেছ কিন্তু থাৰ্ডত আছে হয় এক ধৰণৰ কলেজ ইলেকশন হ'ল যি কি নহওক মই আৰু এটা যেহেতু আপুনি প্ৰথমটো খণ্ডতে উপস্থিত থাকিব আসনিৰ জুৰত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হৈছে মূলত অৰুণোদয় আসনিৰ জুৰত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হৈছে হততে এইটো অভিযোগ শুনা যায় দ্বিতীয়টো মূলখুটিৰ কিছু অঞ্চলত কোটানকোট মূলখুটিৰ কিছু অঞ্চলত কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী প্ৰাৰ্থী নাছিল কাৰণটো হৈছে বিজেপিয়ে ভয় ভাবুকি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আপোনাৰ পৰা প্ৰত্যুত্তৰ লম তাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা মোৰ সমষ্টিত আপুনি ফোন কৰি খুদক আমি কাৰোবাক ভয় ভাবুকি দিছো নি খুদক তাতোটো কংগ্ৰেছৰ মানুহ আছে আৰু আসনি ডেফিনেটলি ভাল আসনিত অসমৰ ৰাইজে মহিলাসকলে বা অসমৰ দুখীয়া মানুহে আকোৱালি লৈছে ভাল আসনি যি আসনিয়ে মানুহক নতুনত্ব দিব পাৰিছে আজি আত্মনিৰ্ভৰ অসম সেই আসনিখনত কি বুজায় বা মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিপুলে আত্মনিৰ্ভৰ অসম বা উদ্যমিতা আসনি আমিতো আসনি দি পেলাই ৰাইজক জেনেৰেট কৰিব বিচাৰিছো যে কোনোবাই 2 লাখ টকা এটা পাব আমাৰ যুৱকে সেই 2 লাখৰ পৰা গাঁৱৰ মানুহে এখন দোকান খুলিব পাৰিব মই এটা উদাহৰণ দিছো আজি হেবিলাক যুক্তি দিয়াৰ এতিয়া সময় নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক কংগ্ৰেছে এইবাৰ এটা সুযোগ আছিল কংগ্ৰেছৰ সুবৰ্ণ সুযোগ গ্ৰাউণ্ডত যাব কাৰণে উজনিত আপুনি দেখিছে আজি গৌৰৱ গগৈ যি জিলাত যোৰহাট তেজপুৰ বা যোৰহাট শিৱসাগৰ এইবিলাক ঠাইত নিউজ বিলাক আহি আছে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ সমষ্টিটো বিজেপি অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিছে মই আজি নকওঁ এইবিলাক কথা আপুনি কালি জলজল পটপট ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে জলজল পটপট ৰিজাল্ট পাম মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ কুশল শৰ্মা ডাঙৰীয়া কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিব কংগ্ৰেছে এইবাৰ এককভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল যদিও বা আন বিৰোধী দলসমূহে একত্ৰিত হোৱাৰ আহ্বান জনাই আছিলে গতিকে আপোনালোকে এককভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ কি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছিল তাৰ সমান্তৰালে বিধায়ক ডাঙৰীয়াত উপস্থিত আছে তেওঁকো যদি কিবা ক'ব বিচাৰে নাই ইয়াত এককভাৱে যিটো অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিষয় আহিছে আজি যদি চাই আচলতে যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰণে গ্ৰাছৰুটটো হৈছে মূল ভেটি আৰু সেই মূল ভেটিটো যদি প্ৰত্যেকটো আজি বিজেপি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তেওঁলোক শাসক দল তেওঁলোকেও আজি কেণ্ডিডেট দিছে আজি এজিপিও বেলেগে কেণ্ডিডেট দিছে আচলতে আমি আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা এইটো নীতি লোৱা হৈছিল যে লোকসভাত যেনেকৈ আমি সন্মিলিত বিৰোধী কৰিছিলোঁ আমি এইটো ইলেকশ্যনত আমি তেনেকৈ আগবাঢ়িব খোজা নাছিলোঁ যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিলামিছাৰ অৱকাশ থাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত বা ব্লক পৰ্যায়ত সেই ধৰণৰ মিলামিছা হ'ব কিন্তু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আমি কোনো ধৰণৰ মিলামিছা আপোনালোকে মিলামিছা নকৰে এই কথাটো আপোনালোকে বিগত সময়তো কৈছে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ হেৰুৱালে বুলি কলিতা ডাঙৰীয়া ক'ব বিচাৰিছে কি নাই আমি তেনেকুৱা ভাবা নাই সুবৰ্ণ সুযোগ কাৰণ প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে আচলতে বিৰোধী দলত থকা বা শাসক দলত থকা প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলেই নিজক এটা এছেছ কৰাৰ দৰকাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত জনসংযোগ কিমান আছে জনতা কিমান আছে গতিকে সেই সুযোগটো কংগ্ৰেছে লৈছে কংগ্ৰেছে নিজৰ এটা ভিতৰত এটা এনালাইচিছ কৰাৰ সুবিধা পাইছে যে এটা সময়ৰ সুদীৰ্ঘকালীন শাসনৰ গাড়ীত থকা দলটোৰ ক'ৰবাত যদি ভুল ত্ৰুটি হৈছে নিশ্চয় আগন্তুক দিনত সেই ভুল ত্ৰুটিবিলাক আমি সংশোধন কৰাৰ এক অৱকাশ পাম এই ইলেকশ্যনৰ মাধ্যমেৰে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে আপুনি যদি এক্সপেৰিমেণ্ট হিচাপে লয় তেতিয়া গতিকে সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যি সময়ত বিজেপিয়ে আঁচনিৰ বন্যা বুৱাইছে সেই সময়ত আপোনালোকে কি বাৰ্তালৈ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে নাই চাওক আমি যেতিয়া অপজিশ্যন হিচাপে আমাৰ কামটো হৈছে যে শাসক দলৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা বা য'ত তেওঁলোকে ভুল কৰিছে সেই কথাবিলাক ৰাইজক আঙুলিয়াই দিয়ে আজি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন এটা অনুষ্ঠিত হ'ল পঞ্চায়তৰ পথো ক'তো আলোচনা নহ'ল
হয় কক আজি গোটেই পাকিস্তান মই গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ হেৰি আছে সংযোগ আছে সেই ধৰণৰ কথাবাৰ্তাবিলাক কৈ সমগ্ৰ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলালে আসলতে আজি তেওঁ ৰাইজক এটা খতিয়ান দিব লাগিছিল যে তেওঁৰ দিনত কিমানখিনি উন্নতি কৰা হ'ল পঞ্চায়তক কিমান টকা দিয়া হ'ল আজি যিটো একেবাৰে তৃণমূলৰ কথা যি 29টা বিষয়বস্তু পঞ্চায়তক হেণ্ডঅভাৰ কৰা হৈছিল আজি সেই 29টা বিষয়বস্তুত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে ক্ষমতা পালেন নাই তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ সুবিধা পালেন নাই এই কথাবিলাকৰ কিন্তু কোনোদিন পৰ্যালোচনা হোৱাৰ অৱকাশ নোহোৱা কৰি ধনৰ আবণ্টন ইত্যাদি বিষয়বোৰ আলোচনা নহল এই কথাটো দুখ লগা এই কাৰণে যে যেতিয়া কোৱা হয় যে আমি সদায় গ্ৰাছৰুটক আমি গুৰুত্ব দিম আমাৰ কৰ্মীসকলক গুৰুত্ব দিম তেওঁলোকক ক্ষমতা তুলি দিম ইস্তাহাৰবিলাকত সেই কথাৰ বন্যা বুৱাই দিয়া হয় কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত যেতিয়া 5 বছৰৰ মূৰত তাৰ এটা খতিয়ান দিব লাগে সেই কথাবিলাক যেন ৰাইজক পাহৰাই দিব খোজা হয় সেই কথাখিনিকে আমি আমাৰ সৈতে প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামীও সংযুক্ত হৈছে আৰু ইমদাদ হুছেইনো সংযুক্ত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু মই পুনৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ গোটেই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটোত আপোনালোকে যি মূল বিষয় ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ কাৰণে বা মহাত্মা গান্ধী গ্ৰাম স্বৰাজৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহত সেইবোৰ বিষয়ে স্থান নাপালে কেৱল মাত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান যাত্ৰাৰ স্থান পালে সেই অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ কি ক'ব আপোনাক এটা কথা আজি কওঁ আমি পঞ্চায়তত আমাৰ এজিপি বিজেপিৰ সমৰ্থিত যিবিলাক পঞ্চায়তত আমাৰ ইতিমধ্যে যোৱা বছৰ জিকি আহিছে আপোনাক মই এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ কংগ্ৰেছৰ সময়ত এটা ইন্দিৰা আৱাস যোজনা ঘৰ পাবলৈ হ'লে কংগ্ৰেছে প্ৰথমে পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্টক 10,000 টকা ঘোষ দিব লাগিব আৰু আজি আপোনাক মই এই মঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ যে PMOI ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত এটকাও ঘোষ আমাৰ কোনো পঞ্চায়ত কৰ্মীয়ে লোৱা নাই কাৰ্যকৰ্তাই ইভিন এজিপি বিজেপি 2 নম্বৰ কথা এটা পঞ্চায়তত আমাৰ দিনত 1.5 কোটিৰ পৰা 2 কোটি টকা 1.5 কোটিৰ পৰা টকা এজন পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টে পাৰ বছৰ পাইছে তৃতীয় কথা গৌৰৱ গগৈৰ কথা যে তেখেতসকলে কৈছে সুবিধাটো তেখেতসকলে দিছে ন কাৰণ তেখেতসকলে বাকী ক্ষেত্ৰত ইমান এক্টিভ এইটো ক্ষেত্ৰত কোনো নামাতে বৰঞ্চ এনেকেও কৰবাত গৈছে পাকিস্তানত যোৱাটো কিবা ক্ৰাইম হ'ব পাৰে নেকি কিয় গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্নকেইটা আমি প্ৰথমবাৰ সুধোতে উত্তৰ নিদিলে কিয় নিমাত এইবিলাক বিভিন্ন কথা তাৰমানে তেখেতসকলে যিটো ভাবিছে যে তেখেতসকলৰ দিনত পঞ্চায়ত সেই দিন নাই গাঁৱত সম্পূৰ্ণ স্বাধীনভাৱে এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হৈছে যদি এনেকুৱা হ'ল হয় আজি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তেখেতসকলৰ এণ্টি ইনকাম যিহেতু আমাৰ আছে তেখেতৰ মতে তেখেতসকল জিকিব লাগিছিল হয় কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ যিটো দল শাসনত থাকে সেই দলটোৱে পঞ্চায়ত বা মিউনিচিপালিটিত এটা এডভান্টেজ থাকে ইনকাম যে থাকিলে সেই পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি যে পঞ্চায়তখনৰ এগেইনষ্টত কংগ্ৰেছৰ কোনোবা ওলাব লাগিছিল আজিলৈকে এটা পঞ্চায়তত তেখেতসকলৰ আনকণ্টেষ্ট কোনো ওলাব নোৱাৰিলে কোনো ওলাব নাহি মই আপোনাক ইমানখিনি কৈছোঁ কৰবাত চিম্বল দিব পৰা নাই তেখেতসকলে বিশ্বাস কৰক চিম্বল দিব পৰা আৰু প্ৰাৰ্থী নাই কৰবাত মই তেখেতসকলক অসন্মান কৰা নাই কৰবাত ভাল মই নকওঁ কিন্তু কৰবাত মই অন্যসকলৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব আপুনি সংক্ষেপত অন্যসকলো আছে বেলেগ কথা একো নাই আৰম্ভণিৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া টকশ্ব'বিলাক আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়াও কৈছোঁ আৰু আজি আকৌ দ্বিৰুক্তি কৰিবলৈ বৰ এটা ইচ্ছা নাই কাৰণ এইবিলাকে বাদানুবাদ বঢ়াব আমি দেখিছোঁ মই নিজে বহি থকা এই গুৱাহাটীৰ ভিতৰৰ পঞ্চায়ত আমাৰ ZPC মেম্বাৰক মানে বহুৱাবৰ কাৰণে বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে তেওঁৰ ঘৰত গৈ তেওঁক মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যে আপুনি হেৰি কৰক আপোনাক হেঁচা দিছে যে অমুকজন হেৰি মানুহক আমি লগাই দিম মই নাম ক'ব খোজা নাই কাৰো গতিকে এই ধৰণৰ হেঁচা প্ৰলোভন এই কথাবিলাক বিজেপিত আছিল গণতন্ত্ৰৰ নামত ইয়াত কোনো শাসকীয় দলে এনেকে গণতন্ত্ৰ চলোৱা নাছিল মই এৰিব লাগিব আপোনাৰ পইণ্টলৈ অন্যসকলো আছে কেৱল হয় মই বিজেপি কংগ্ৰেছৰ মাজত যদি সীমিত কৰি ৰাখোঁ বেয়া হ'ব অন্য মই গেষ্টসকলকো নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ আপুনি কংগ্ৰেছে সেই গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে হেৰি কথা কৈ আছে আজি বিৰিয়ানী খাবলৈ অনিমন্ত্ৰিতভাৱে কোনে গুচি গৈছিলে আজি যদি সেই কথাবিলাক আমি কওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও সেই কথাখিনিয়ে উঠে
গতিকে সেই কথাবিলাক তেওঁলোকে নকয় কিয় তেতিয়া সেই বিষয়টো যদি আমি আৰু আলোচনা কৰোঁ আমি ডিষ্ট্ৰেক্ট হ'ম আমি মূলতঃ পঞ্চায়তৰ ফলাফলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কৈছিলে হয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান যাত্ৰা স্থান পাইছিলে অন বিষয়সমূহ স্থান পাব লাগিছিল সেই অভিযোগ আপোনাৰ মই প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে গোস্বামী ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম আজি আমি পাকিস্তানৰ বাতৰিৰ সমান্তৰালে মহাপঞ্চায়ত বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ বাতৰিও দেখুৱাই আছোঁ কিছু সময় লাগিব কাৰণ বেলট পেপাৰৰ নিৰ্বাচন বিৰোধীৰ কাৰণে এবাৰ অৱকাশ নাই ইভিএম বেয়া বুলি ক'বলৈ যি ফলাফল ওলাব বেলট পেপাৰত ওলাব যদিহে সঠিককৈ গণনা হয় আমি আশা কৰিছোঁ সঠিককৈ গণনা হ'ব আপোনালৈ প্ৰশ্ন গ্ৰাম স্বৰাজৰ যি সপোন মহাত্মা গান্ধীয়ে দেখিছিল বা ৭৩-৭৪ সংবিধানৰ সংশোধনীৰ যোগেদি ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ কাৰণে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছিলে এই যোৱা ৬ বছৰ আগৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া যিখন পঞ্চায়ত যিবোৰ পঞ্চায়ত গঠন হৈছিল তাৰপিছত আজিৰ পিছত যিবোৰ পঞ্চায়ত গঠন হ'ব সেই পঞ্চায়তসমূহে সেই সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰিবনে বা সেই উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব পাৰিবনে ধন্যবাদ পাৰ্থ মানে কথাটো হৈছে কি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ডিফেন্স সিস্টেমৰ লগত জড়িত হৈ পাকিস্তানৰ বিষয়ে যেনেকৈ আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰি হৈছে সেইটোৰ সমান্তৰালকে আমাৰ পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনটো কিন্তু কম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয় কাৰণ আপুনি যদি এখন ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কথা ভাবে ৰাষ্ট্ৰখন নিৰ্মাণত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তৃণমূল পৰ্যায়ত পঞ্চায়তখনে আৰু সেইটোৱে আছিল মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ এক সপোন গ্ৰাম্য স্বৰাজৰ যোগেদি মাইক্ৰ লেভেলত ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ সপোনটো তেখেতে বাস্তৱায়িত কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু সেই উদ্দেশ্যেই হয়তো পিছৰ পৰ্যায়ত এই ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ সপোনত আমাৰ পঞ্চায়তে এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে কিন্তু কিছু বছৰ মানে বিগত সময় চৰকাৰ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সময় দেখা গৈছিল যে পঞ্চায়তত যিসকল ব্যক্তি সমৰ্থিত ব্যক্তি নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল তেখেতলোকৰ যদিও তেখেতলোকে এই পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ মাইক্ৰ স্কেলত তেখেতলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট বিভিন্ন ধৰণৰ ভিজনেৰী বা বিভিন্ন ধৰণৰ দৰ্শনেৰে আগবাঢ়িব লাগিছিল কিন্তু গোটেই কাৰবাৰটো গৈ গৈ সন্নিবিষ্ট হৈ থাকে কোনে ক'ত ঘৰ পাব কাৰ নামটো ঘৰৰ কাৰণে ৰিকমেণ্ড কৰিব লাগিব কোনে চৰকাৰী আঁচনিৰ কাৰণে কাক ৰিকমেণ্ড কৰিব লাগিব গোটেই কাৰবাৰটো গৈ 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 তাত সন্নিবিষ্ট হৈ থাকে আজিৰ তাৰিখত আমি এনেকুৱা এখন পঞ্চায়তৰ কথা কল্পনা কৰিব নোৱাৰো যিখন পঞ্চায়তে সুদূৰ প্ৰসাৰী চিন্তাৰে এখন গাঁৱক এটা টুৰিজিমৰ হটস্পটলৈ কনভাৰ্ট কৰি পেলাইছে এখন পঞ্চায়তে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰি পেলাইছে যি নাৰী সবলীকৰণৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উল্লেখযোগ্য হ'ব পাৰিছে এখন পঞ্চায়তে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পেলাইছে যিখন পঞ্চায়তৰ যোগেদি সেই পঞ্চায়তখনৰ নিবনুৱাসকলক এনেকুৱা কিছুমান কামত নিয়োজিত কৰিছে যিটো আজি বিশ্বৰ কাৰণে এক আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰিছে আছে তেনেকুৱা পঞ্চায়ত নাই বুলি কোৱা নহয় কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যা কম কিন্তু এখন পঞ্চায়তৰ আচলতে উদ্দেশ্য আছিল সেইটোহে সেইকাৰণে আমাৰ মানে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত চৰকাৰখনে এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ৱাৰ্ড মেম্বাৰক সকলক যিহেতু মানে আপোনাৰ মানে কোনো দলীয় প্ৰতীক চিহ্নৰ পৰা বিৰত ৰাখিছে দলীয় প্ৰতীক চিহ্নক লৈ গোস্বামী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ গোস্বামী দলীয় প্ৰতীক চিহ্ন আপুনি এখন মই কৈ আছো মই দলীয় প্ৰতীক চিহ্নত মই সাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যনটো আপোনাক দিলোঁ দলীয় প্ৰতীক চিহ্ন আপুনি এখন কলেজৰ অধ্যাপক গতিকে কলেজতো যিবোৰ নিৰ্বাচন হয় সেইবোৰ নিৰ্বাচনতো দলীয় প্ৰতীক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহয় লিংগ কমিশ্যনৰ মতে কিন্তু কলেজবোৰ কিন্তু দলবিহীন ৰাজনীতিৰ পৰা মুক্ত নহয় অনুৰূপ ধৰণে যি উদ্দেশ্যৰে দলৰ প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰি দিয়া হোৱা নাছিলে সেই উদ্দেশ্যত সফল হ'লনে নিৰ্বাচন আয়োগ মই সেই কথাটোকে ক'বলৈ গৈছোঁ তাৰমানে দলীয় প্ৰতীক চিহ্নৰ পৰা সেই বিষয়টোক আঁতৰাই পেলাইছে কিন্তু পৰোক্ষভাৱে আমি পৰোক্ষভাৱে দেখা পাইছোঁ গোটেই প্ৰকাৰটো অত্যধিক দলীয়ভাৱে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা হৈছে আজি কেইদিনমানৰ আগতে ময়ে যেতিয়া আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ ভোটটো দিবলৈ লাইন লৈ আছিলোঁ মোৰ কাণত আহি প্ৰত্যেকটো দলৰ ব্যক্তিজনে কিন্তু মনে মনে কৈ থৈ গৈছিল যে অমুকটো প্ৰতীকত ভোটটো দিব অমুকটো প্ৰতীকত ভোটটো দিব তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ অকল মোকে যে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ হয়তো প্ৰত্যেকটো দলে প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী ভোটাৰক কৰিছে বাৰু যি কি নহওক তথাপিতো ই এক সুন্দৰ ব্যৱস্থা এক ভাল ব্যৱস্থা বুলি ক'ব পাৰি লাগিব আৰু ভৱিষ্যতেও আশা কৰিম যে অকল ৱাৰ্ড মেম্বাৰে নহয় জেপিচি পৰ্যায়লৈকে যাতে কোনো দলীয় প্ৰতীক চিহ্নত খেলিবলৈ নাপায় কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে পঞ্চায়তৰ যি সপোন এই পঞ্চায়তৰ সপোনটো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ আটাইতকৈ এক ডাঙৰ পৰিকাঠামো এটা গণতান্ত্ৰিক ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ডাঙৰ পৰিকাঠামোটোৱে হৈছে পঞ্চায়ত আৰু পঞ্চায়তত যিসকল সদস্য নিৰ্বাচিত হয় যিসকল সভাপতি হয় জেপিচি হয় এওঁলোকৰ কিন্তু এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী চিন্তা থকাৰ খুব প্ৰয়োজন আছে এতিয়া আমি এমএলএ জনৰ কথা আচলতে চাবলৈ গ'লে ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোত এমএলএ বা এমপি তেখেতলোকৰ কাম কিন্তু ল নিৰ্মাণ
মানে আইন নিৰ্মাণ তেওঁলোকৰ কাম বিধানসভাত সমষ্টি উন্নয়নে কক বা সমবায় উন্নয়নে কক বা আঞ্চলিক পৰ্যায়ত উন্নয়নে কক গোটেই কামটো কিন্তু পঞ্চায়তত পঞ্জীভূত হৈ আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত গোটেই বস্তুটো এমএলএ কেন্দ্ৰিক এমপি কেন্দ্ৰিক হৈ থাকে আমাৰ ইয়াত পঞ্চায়তখনে যিটো পৰ্যায়ত গুৰুত্ব পাব লাগে সেই গুৰুত্বটো কোনোবাখিনি সময়ত কম পোৱা দেখা যায় আৰু তেওঁলোকৰ আদৰ্শ আৰু চিন্তাত যেন কেৱল দলীয় সীমাবদ্ধতাৰ মাজতে সোমাই থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ মই আহিম কলিতা ডাঙৰীয়া আহিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম বাকী সকলো আছে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ মই পোনে পোনে আপোনালোকৰ সকলো ওচৰলৈ আহিম ইয়াৰ মাজতে যোৱা 1.5 বছৰ ধৰি যেতিয়া গাঁওসমূহত প্ৰতিনিধি নাছিলে তেতিয়া বিডিঅ ৰাজ হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মই তাৎক্ষণিকভাৱে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰবীৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া নি আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ অসম গণ পৰিষদৰ বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত একেলগে অৱতীৰ্ণ হৈছিল আপোনালোকে কেনে ফলাফল দেখুৱাৰ আশা কৰিছে নিশ্চয় আজি মিত্ৰজোঁটৰ যি বিজয় ধ্বজা উৰিছে আপোনালোকেও সকলো অসমবাসীয়ে দেখিছে আৰু অহা কাইলৈ এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিব যেহেতু এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ গৈ আছে আৰু অসম গণ পৰিষদৰ যিটো মিত্ৰতাৰ আমি ধৰ্ম পালন কৰি বিজেপিৰ লগত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ এনডিএ বুলি কৈছোঁ চ' আমাৰো ৰিজাল্ট ভালেই আমি যিমানখিনি আমাৰ এটাই সিদ্ধান্ত হৈছিলে যে মিত্ৰজোঁটৰ ক্ষেত্ৰতো যিটো বুজাবুজি কৈছিলে সেইটোত মানে জিকিব জনা এই এতিয়া যিবোৰ আগৰ বক্তাই ক'লে যে তেওঁ জিকিব তেনেধৰণৰ আমাৰ কাৰণ নিৰ্বাচনত আমাৰ জিকিবই লাগে সেইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে আৰু তেনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছিলে আৰু তেখেতসকলৰ বিজয়ী হৈছে মই বাৰে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিক প্ৰায় সুধো যে আপোনালোকে এই নিৰ্বাচনটো স্বকীয়তা বজাই ৰাখিব পাৰিলেনে বা এটা পৃথক দল হিচাপে বিজেপিৰ সৈতে আছে আপোনালোক কিন্তু আপোনালোকে এটা পৃথক দল হিচাপে আঞ্চলিক শক্তি হিচাপে আগবাঢ়ি যাব পাৰিলেনে বিজেপিৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিলেনে নিৰ্বাচনত এইটো প্ৰভাৱ বুলি নকওঁ আমি সমান্তৰালভাৱে আগবাঢ়িছোঁ কথাটো এনেকুৱা যে অসম গণ পৰিষদ অসমৰ একমাত্ৰ আঞ্চলিক দল আৰু আঞ্চলিকতাবাদটো সদায় জীয়াই থাকিব সেইটো তেনেই স্বতঃস্ফূৰ্ত তেনেই নৈসৰ্গিক গতিকে য'ত আমাৰ গ্ৰাছৰুটত মানুহ আছে আৰু আমি যেনেকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰটো গৈছিলোঁ বৰ সৰলভাৱে সহজভাৱে আমি কথাবোৰ পাতিছোঁ গাঁওসমূহত আৰু তেনেধৰণে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল বিজয়ী হৈ আহিছে হয় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই দেৱজিৎ মোহন গোস্বামী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ বিচাৰিম গণতন্ত্ৰৰ পৰিকাঠামো শক্তিশালী কৰিবলৈ হ'লে আমি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো উন্নত কৰিবই লাগিব প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কেইটামান কথা উল্লেখ কৰিলে আপুনি শুনি আছিলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সফল হোৱা নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কলিতা ডাঙৰীয়াই কৈছে 1.5 কোটি টকা প্ৰতি বছৰে গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পায় তেনেস্থলত আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিদৰে আগবাঢ়িছে বুলি আপুনি ভাবে হয় গোস্বামী ডাঙৰীয়া দেৱজিৎ গোস্বামী হয় প্ৰথমতে আমি মিত্ৰজোঁটৰ যিবিলাক বিজয়ী প্ৰাৰ্থী তেখেতলোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আশা কৰিছিলোঁ আমি যে বিজেপি যিটো ধুনীয়া এটা বিশৃংখলাবদ্ধভাৱে যি শক্তিশালী তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ যিটো সময়ত একেবাৰে বিভিন্ন বিভাগত বিভক্ত বুলি কয় সেইটো অৱস্থাত কংগ্ৰেছৰ আৰু তাতে আমি দেখিছিলোঁ এবাৰ অখিল গগৈৰ লগতো তেখেতসকলে লাগি লৈছিলে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ যিখিনি আপোনাৰ জিকিছে সেইখিনি কেণ্ডিডেটৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ যিটো পৰিচয় বা পঞ্চায়তত তেওঁলোকৰ নিজৰ যিখিনি মানে পজিশ্যন সেইটো লৈ পেলাইহে জিকিব দলীয়ভাৱে যে বহুত কিবা কিবি সফল হৈছে মই নাভাবোঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এইটো একচুৱেলি এতিয়া আৰু শিকিব হৈছে জানিব হৈছে মুখপাত্ৰ ডাঙৰীয়া কৈছে যে আমি ভুলৰ পৰা শিকিম কিন্তু ভুলৰ পৰা 2011 চনৰ পৰা মই দেখি আছোঁ কংগ্ৰেছৰ আপোনাৰ বিভক্ত আৰম্ভ হৈছিলে এতিয়া প্ৰথম আপোনাৰ 13 আগষ্টত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেতিয়াৰ মন্ত্ৰী তেখেতে ৰিজাইন দিছিলে প্ৰথমবাৰ 2011 চনৰ আগষ্ট 12 নে 13 তাৰিখ আছিলে তেতিয়াৰ পৰা কংগ্ৰেছ বিভক্ত যি আৰম্ভ হ'ল আজি 2025তো একেটা অৱস্থা হৈছে এখন এটা ভাল গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল ছবি নহয় কিয় বিজেপি নবা যদি এইটো অৱধাৰিত হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোক ইমান শক্তিশালী হৈ যাব যে আৰু কাৰো কথা নশুনা হ'ব তেওঁলোকে একস্বয়ত্বভাৱে মানে শাসন চলাব কৰিব এইটো এটা আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে অশুভ চিন বা অশুভ পৰম্পৰা এতিয়া দ্বিতীয়তে মই দুটা কথা ক'ব আপোনাৰ বিচাৰিছোঁ যিটো আপোনাৰ কোনেও আলোচনা নকৰে কোনো মধ্যমতো নকৰে কথা নহয় পঞ্চায়ত আইনখন বনোৱা হৈছিলে যে পঞ্চায়তক আমি সবলীকৰণ কৰিম একেবাৰে গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী ডাঙৰে কোৱাৰ নিচিনাকৈ একেবাৰে গ্ৰাছৰুট লেভেলত আমি মানুহখিনি শক্তিশালী কৰিম তাৰ পৰা পঞ্চায়তৰ আইনখনত কৈছে যে পঞ্চায়তে জিকি অহাৰ পাছত গাঁও সভা হ'ব সেই গাঁও সভাৰ জৰিয়তে গাঁও পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেন বনাব এই প্লেনতে গোটেই আঁচনি থাকিব যদি গাঁওখন টুৰিজমৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে টুৰিজমৰ ছেক্টৰত থাকিব গাঁওখনৰ যিটো লাগে তাত বোলে ইয়ং মানে ল'ৰা বহুত আছে তাত আমি কোনটো ফালে যাম তাত বোলে খেতি খুব ভাল হয় আমি খেতিত জোৰটো দিম তাত বোলে আমাৰ ৰাস্তা পদূলি একেবাৰে বেয়া তাত বোলে স্কুল নাই তো এই ধৰণে গাঁও পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেনখন বনাব আৰু সেই প্লেনখন পৰৱৰ্তী কালত আপোনাৰ চৰকাৰৰ পৰা চেংচন হৈ আহিব পইচাখিনি আহিব কিন্তু আমি যিটো যোৱাবাৰত মই দেখিলোঁ মই নিজে জড়িত কাৰণে এই কামবিলাকৰ মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ 100% পঞ্চায়ততে আপুনি ক'ব পাৰে যে এইটো ছেক্ৰেটাৰীজনে আৰু
পঞ্চায়তৰ সভাপতিজন যদি অকমান বাদে তেওঁ মানে অকমান সেনসিটাইজড হয় সেই তেওঁলোক দুজনেহে গোটেই প্ল্যানটো বনাই পেলাই পিছত সেই কেজনমান মেম্বাৰৰ বাকি কেজনৰ মাত্ৰ স্বাক্ষৰ গ্ৰহণ কৰে এবাৰো হয় তেতিয়াহলে খুব দুখজনক হ'ব যিটো আমাৰ যিটো মহাত্মা গান্ধী যিটো মানে আমাৰ আছিলে বা চৰকাৰৰ যিটো উদ্দেশ্যলৈ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আপোনাৰ কৰিছে সেইটো উদ্দেশ্য সফল নহয় যেতিয়ালৈকে পঞ্চায়ত আমি সবলীকৰণ নহয় পঞ্চায়ত প্ল্যানখন নিজে বনাব লাগিব বুজিব লাগিব যে মোক কি লাগে বুজিব লাগিব বা আঁচনিৰ যোগেদি তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈ থাকে আঁচনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি ক'ব খোজা হয় কিন্তু হয় কক মই তাৰ পিছত যাম কথা হ'ল মই 4 বছৰ হ'ল বিধায়ক হোৱা অলপ যেহেতু কথাখিনি তেখেতসকলে কৈছে প্ৰথম হ'ল যে আমাৰ এইবাৰৰ যিখন পঞ্চায়ত আমাৰ হ'ল লাষ্ট যিখন পঞ্চায়ত আছিল বহুত আঁচনি আহিছে এইবাৰ আৰু স্বাধীন চিটিয়াকে আঁচনিবিলাক তেখেতসকলে কৰিছে কাম আমাৰ দায়িত্ব মনিটৰিং কৰা আমাৰ এখন মনিটৰিং কমিটি থাকে তাত আমি চেয়াৰম্যান হৈ থাকোঁ আমি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ পইচাটো পঞ্চায়তলৈ আহে পঞ্চায়তৰ জইণ্ট একাউণ্টত সেক্ৰেটাৰী আৰু তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিয়ে পকেট পইচাটো সেইটো পইচা আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ যদি কামটো তেখেতসকলে 10টা কাম আহে আমি কামটোত কাৰোবাক অনুৰোধ কৰোঁ যে কামটো আপোনালোকে কৰক আৰু সেইটো আকৌ গাঁও সভাত এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব জানে আপোনালোকে এইবাৰ এটা ভাল যোৱাবাৰ এটা ভাল হৈছে কি যে পঞ্চায়তত কামবিলাক চাওক মই নকওঁ যে কৰাপশ্যন হোৱা নাই মই নকওঁ যে মোৰ দিনত বিধায়কত কৰাপশ্যন হৈছে কিন্তু কৰাপশ্যনটো আমি যিমান পাৰোঁ মিনিমাইজ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ এইটোতো আৰু মই এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে 100% আমাৰ কাম হৈছে কিন্তু আমাৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদায় আপুনি দেখিব সদায় আমাক এটাই কৈছে যে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটোত বিধায়কজন বা এমপিজনে বিশেষ ভূমিকা ল'ব নালাগে যাৰ যোনে জিকি আছে তেওঁ ভূমিকা লওক গাঁৱৰ আপুনি দুটা কথা কৈছে প্ৰথমটো হৈছে আঁচনি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি হোৱা নাই কিন্তু পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা গ্ৰাম পঞ্চায়তলৈ যিবোৰ ধন আহে তাত 100% দুৰ্নীতি বন্ধ হোৱা নাই কিন্তু আমি কংগ্ৰেছৰ তুলনাত আমি বহুতখিনি ৰিফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু 2 নম্বৰ কথা আজি যে মেম্বাৰবিলাক যে আহিছে কি ভাল হৈছে জানে মই সকলোকে কৈছোঁ বহুত ভাল মহিলা ওলাই আহিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা মহিলা গ্ৰেজুৱেট ছোৱালী আৰু যদিও কৈ আছে মহিলা 50% বুলি 100% মহিলা পাৰ্টিচিপেট হৈছে বুলি মই আপোনাক কৈছোঁ এবাৰ সদস্য ক্ষেত্ৰত আৰু টিকেট কাকো নালাগে কংগ্ৰেছৰো টিকেট নালাগে আমাৰো টিকেট নালাগে ভাল ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে হয় ভাল ল'ৰা ছোৱালী প্ৰক্ৰিয়াটো ওলাই আহিছে এইবাৰ আৰু ভাল হ'ব যোৱাবাৰ যিখিনি ভুল হৈছিল এবাৰ আৰু কাৰণ এবাৰ আৰু এটা শিক্ষাগত অৰ্হতা দিছে হয় কৰবাত জেনেৰেল কাষ্টজনক ক্লাছ 10 দিছে মেম্বাৰত কাবাক ক্লাছ 8 লৈ দিছে ওবিসি বাইছে এই শিক্ষাগত অৰ্হতাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কিয় কৰিলে বা চৰকাৰখনে কিয় কৰিলে লগতে কি কৈছে ল'ৰা ছোৱালী দুটা হ'ব লাগিব 2018 পিছত এনেকুৱা কিছুমান নিয়ম কৰা কাৰণে বহুত বস্তু তলৰ পৰাই সাফাই হৈ গৈছে আৰু সদায় আপোনালোকে বিচাৰি আছে যে অলপ পঢ়া শুনা কৰা মানুহ আহিলে পঞ্চায়তত এই যে অলপ আগতে প্ৰদুম্ন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাক ভাল মানুহ লাগে এইটো ব্যৱস্থা হয় আৰু দুগৰাকী অতিথি আছে তেওঁলোকে বহুত দেৰি অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম ইমদাদ মৰিগাঁৱৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে কি ক'ব আপুনি ইমদাদ আপোনাৰ অঞ্চলত কেনেকুৱা ফলাফল হ'বলৈ গৈ আছে ইমদাদ পোনপ্ৰথমে আজি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যিসকল পাৰ্টি ইতিমধ্যে জয়ী হৈছে সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজি বিজেপি চৰকাৰখনে যি ধৰণে হয় ভাবুকি যি ধৰণে আঁচনি বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় ভাবুকি প্ৰলোভন দি বহু ক্ষেত্ৰত ৰাইজক তেওঁলোকে যিনে প্ৰলোভিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলক এই বিজেপি দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে যি ধৰণে তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰিছিলে বহু অঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীসকলক এওঁলোকে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবগে ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিলে মই দুটা উদাহৰণ দিছোঁ বহমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যমুনামুখ জেপিচি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰীমতী জুৰি দাসক মনোনয়ন দাখিল কৰা দিনাই পুলিচ আহি তেখেতৰ স্বামীক আহি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ যায় তাৰ পিছত কি কয় স্বামী এটা ট্ৰেভেল এজেঞ্চি আছে সেই ট্ৰেভেল এজেঞ্চি কিমান 2 নম্বৰী থকা বুলি কয় আৰু লগে কি কয় তেখেতৰ স্বামীয়ে 20,000 টকা এজন ব্যক্তিৰ পৰা কাঢ়ি আনা বুলি অভিযোগ দিছিলে নে ইমদাদ অভিযোগ দিয়া হৈছিল বলপূৰ্বকভাৱে আপোনালোকে ইলেকশ্যন অভিযোগ দিয়া হৈছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ তেওঁ পিছত নমিনেশ্যন উদ্যোগ কৰাই বিজেপি দলত যোগদান কৰে জাগিৰোডত এজন আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীক গাঁও প্ৰধানে আহি কয় যদি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতীকত নিৰ্বাচন খেলে তেতিয়াহ'লে সেইগৰাকী ব্যক্তিক দোকানত মদৰ বটল ধৰি তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব
আপোনালোকে জানে নদুৱাৰ সমষ্টিত পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ দম্ভালি কৰিছে সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতক খলাগ লৈছে যে তেওঁ সমষ্টিত যে বিনা আনকণ্টেষ্টেড বহুত জয়ী হৈছে পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যি দাবী ধমকি দিছে যি অত্যাচাৰ কৰিছে সেই কথা অসমৰ ইতিহাসত আপুনি তিনিটা উদাহৰণ দিলে কি কৰিব এতিয়া কি কৰা ইয়াৰ পিছতো ইয়াৰ আৰু বহুত উদাহৰণ আছে মাৰ্ঘেৰিটাত আছে মৰিগাঁৱত আছে সমগ্ৰ অসমতে আছে আজি দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বহু আনকণ্টেষ্টেড হৈছে দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছো এই আনকণ্টেষ্টেড সকল কেনেকে হৈছে আপোনালোকে ভয় ভাবি কি দিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বাৰে প্ৰতি লুঙি টুপিৰ কথা কয় পাকিস্তানৰ কথা কয় গৌৰৱৰ কথা কয় কিন্তু উন্নয়নৰ কথা নকয় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জয়ী হয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ তেওঁলোকে কি কাম কৰিব মূল্য বৃদ্ধি কেতিয়া হ'ব তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কেতিয়া কমাব তেওঁলোকে সেইবিলাক কথা নকয় তাৰ পিছতো অসমৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যি ধৰণে অধিক শক্তিৰে আমাৰ দলৰভাৱে কাম কৰিলে ৰাইজৰ মাজত গ'ল আমি এইবাৰ দলে বিশেষভাৱে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পৰা নাই ইমদাদ দলে সহায় কৰিব পৰা নাই বিজেপি ভয় ভাবুকি প্ৰত্যাহ্বান কৰি বিজেপি ধন বল বিজেপি বাহুবল তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰ প্ৰশাসন কিন্তু আমি আৰ্থিকভাৱে আমি সহায় কৰিব নোৱাৰাৰ পিছতো আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলে যি ধৰণে দলৰ বাবে কাম কৰিলে এইটো আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰ্থিকভাৱে কিয় সহায় কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে আৰ্থিকভাৱে কিয় সহায় কৰিব পৰা নাই ইমদাদ আৰু দ্বিতীয়তে সংখ্যালঘু অঞ্চলসমূহত আপোনালোকৰ প্ৰদৰ্শন কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবে আমি চাওক আজি অসমক এতিয়ালৈকে যিটো নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলোৱা নাই সামগ্ৰিকভাৱে আমি ভাল দেখিছো আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ভাল ফাইট কৰিছে ইতিমধ্যে মই মৰিগাঁও কথা কৈছো লাহৰীঘাট সমষ্টি 4টা জিলা পৰিষদৰ বৰ্তমানলৈকে 4টাই আমাৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰাজনীতি কৰিলে এই ৰাজনীতিটো সঁচাকৈ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনীতি এইবাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকৰ প্ৰতীক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰাটো আঁতৰাই দিলে যাৰ ফলত তাত এটা ধুৱলি কলি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি বিজেপিয়ে কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বহু প্ৰাৰ্থীক প্ৰভাৱ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বহু প্ৰাৰ্থীক দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইমদাদ আৰু এজন আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাহাৰ কৰা সমগ্ৰ বিষয়টোত গাঁওখনৰ উচ্চ শিক্ষিত লোক বা গাঁওখনৰ যিবোৰ কম্পিটেণ্ট লোক সেইসকল সেইসকলক উলিয়াই অনাটো উদ্দেশ্য আছিল কিন্তু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ যোগেদি ৰাজনৈতিক দলসমূহে আনদিও প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে নেকি ই এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন মই ফাৰহাদ আলী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম সংক্ষেপত জানিব বিচাৰিম ইউডিএফৰ প্ৰতিনিধি ফাৰহাদ আলী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে এইবাৰ আপোনালোকৰ দলে আপাত দৃষ্টিত সক্ৰিয়ভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আজমল চাহাবু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা আঁতৰত আছিলে গতিকে AIUDF-এ কি আশা কৰিছে মূলতঃ ধুবুৰীত আপোনালোকৰ দলৰ সভাপতিক আঁতৰাই ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ হৈছিলে গতিকে ধুবুৰীত কি আশা কৰিছে কেনেধৰণৰ ফলাফল হ'ব পাৰে যদিন আজমল সাহেব এইবাৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে তেওঁ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলে কিন্তু ৰকিবুল হুছেইনক জিকোৱাৰ পিছতে ধুবুৰীবাসী গোটেই নামনি অসমৰ এটা কথাই আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ প্ৰত্যেকজন ভোটাৰে এটা আক্ষেপ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে এটা ভুল ডিচিশ্যন লৈছিল আৰু সেই ভুল ডিচিশ্যনৰ কিন্তু আজি কিন্তু প্ৰতিফলন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি ধুবুৰী কক মানকাছাৰ কক বৰপেটা কক প্ৰত্যেকটো জিলাতে আপোনাৰ আমি ভবাতকৈ বেছি মানে আশা বেছি আপোনাৰ ৰেসপন্স কিন্তু ৰাইজৰ পৰা সহাৰি আমি পাইছো প্ৰত্যেকটো জিলা পৰিষদত কিন্তু আমি কংগ্ৰেছক চেৰ পেলাই আমি আগবাঢ়ি আছো কংগ্ৰেছ বিজেপিক চেৰ পেলাই ইয়াত আগবাঢ়ি আছো আৰু ৰকিবুল হুছেইনক জিকাই পেলাই যি এটা ভুল ডিসিশন লৈছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কিন্তু AIUDF-ক ৰাইজে আকোৱালি লৈছে মই ফাৰহাদ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া আপুনি প্ৰস্থান কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্য লৈছো কি ক'ব বিচাৰিব সামগ্ৰিকভাৱে বিশেষকৈ হয় মই মানে এটোৱে কৈছো কংগ্ৰেছে এইগিটা অভিযোগ দি থাকোতে এটা অভিযোগ তেওঁলোকে কোৱা নাই ৰেগিংৰ শব্দটো কোৱা নাই কালি ক'ব অহাকালি তেওঁলোকে ক'ব ভোটৰ বাকচ আমি ৰেগিং কৰিছো বুলি আপুনি লিখি ৰাখক হয় আজি বাইদেউ আছে মোৰ লগত AGP BJP আমি এলায়েন্স মোৰ সমষ্টিত 6টা পঞ্চায়ত মই AGPক দিছো আৰু দুটা জিকিলে মাত্ৰ মই এইমাত্ৰ খবৰ পাইছো দুটা আৰু হেগিটাত মই বেছিকে লাগিছো খবৰ পৰলে গম পাব কাৰণ কিয় লাগিছো কাৰণ তেওঁলোকে মনত ভাবিব পাৰে যে AGPক দিয়া কাৰণে মই বেছিকে লাগিছো আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যবোধ কলিতা আছে দেখিছে তেওঁ মই কেনেকে লাগিছো গুটেকিটাৰ লগত
এই মানসিকতা থাকিব লাগিব এৰা ধৰা আজি দুজন আছো মোৰ তাত আমি 6টা দিছো মই 24টাৰ ভিতৰত 12টা আমি আগতেই জিকিছো আৰু এনেকুৱা নহয় 7টা আমি নিৰ্বাচনৰ নমিনেশ্যনৰ সময়ত নাই হেতুটো আমাৰ দুখ নাই নহয় জিলা পৰিষদ নমিনেশ্যনৰ সময়ত এটা নাই হেতু আমাৰ দুখ নহয় ন আৰু কংগ্ৰেছে মই ক'ব নাপায় তেওঁলোকে এলায়েন্সৰ কামটো তেওঁলোক ভাগ হৈ গ'ল আমিতো এলায়েন্সটো আমি ৰাখিলো ইমদাদেও যি ভয় ভাবুকিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইমদাদৰ কথা ইমদাদে হেতু প্ৰশ্ন হেতু উত্তৰ তেখেতে দিছে তেখেতে কৈছে এতিয়া হেৰিত কি হ'ল ধুবুৰীত কিয় যেটো মানে 10 লাখ ভোট পালে যেন ব্যক্তি সন্মানীয় ব্যক্তি সেই তাত আকৌ ইউডিএফৰ কিয় আজি উত্থান হৈছে হয় এবিলা বহুত কথা সেইকাৰণে মই কৈছো গ্ৰাউণ্ডত নাথাকিলে মই অকল টিভিত থাকি আজি আমি দুমা টিভিত আহিছো নে আপোনাৰ ওচৰত ককচোন মাতিলেও আহিব নোৱাৰো সমষ্টিত প্ৰতিনিধি আহিছে আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধি আহিছে মই পৰা নাই মোক আপোনালে কিমানবাৰ বিচাৰিছে হয় মই এতিয়াও তো মোৰ ইলেকশ্যনটোত মই গাঁৱতে এতিয়া মই আকৌ সমষ্টিলৈ গৈ আছো মই এটলিষ্ট বহি আছো যে ফিল্ডত মানে কি হেৰিত যোৱা নাই কিন্তু ওচৰতে ক'ৰবাত বহি আছো কিবা অসুবিধা মানুহৰ মাজত এটাচমেণ্টটো প্ৰত্যেকজন বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে হয় এটাচমেণ্ট আছে কিন্তু আপোনাক এক মিনিট ৰখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাম কুশল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আঙুলি উঠাইছিল কিবা এটা ক'বলৈ যদি কংগ্ৰেছৰ কিবা অভিযোগ আছে যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে মই মানে আচলতে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছো প্ৰদ্যুন্ন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই এটা খুব মানে মোৰ মনত লগা কথা এটা কৈছিলে মই তাৰ আত ধৰি কথাটো ক'ব খুজিছোঁ আচলতে চৰকাৰখনৰ যদি পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী কৰাৰ তেওঁলোকৰ ইচ্ছাই আছিলে তেওঁলোকে গোটেইকেইটা জেডপিচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এপিৰ মেম্বাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই সিস্টেমটো তেওঁলোকে ফ্ৰী কৰি দিব লাগিছিল দলবিহীন কৰিব লাগিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আদৰ্শ দেখাব লাগিছিল হেলিকপ্টাৰৰ প্ৰয়োজন নাছিল তেওঁ ক'ব লাগিছিল মই প্ৰচাৰ নকৰো কোনো মোৰ ৰাজনৈতিক দলৰ মোক ক'ব দিয়ক মই প্ৰত্যুত্তৰ ল'ব লাগিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰচাৰ তেওঁটো গোটেই চিষ্টেমটো তেওঁ লিড কৰি আছে ন তেখেতে এটা আদৰ্শ দেখাব লাগিছিলে প্ৰচাৰ কৰিব নালাগে তেওঁ এটা আদৰ্শ দেখাব লাগিছিলে যে মই দলবিহীন কৰিলো গতিকে মই কাৰো হৈ প্ৰচাৰ নকৰো আৰু মই বাকি ৰাজনৈতিক দলবিলাককো মই অনুৰোধ জনাওঁ আপোনাক মই স্পষ্টভাৱে ধৰণৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাৰো সপক্ষে বিপক্ষে লাভ কৰি আমি কৰি দিছো এইটো কিন্তু এটা সিস্টেমৰ আধা তেওঁলোকে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাব ইয়াৰ ভিতৰত কাইলৈৰ পৰা যাকে যাকে বিজেপিত জইন কৰাব এই হেৰিবিলাকক সেইটোৱে চলিব কথা আহিব পাৰে যদি আমি আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলৰ পৰা ফিডবেক পাওঁ যে তেওঁলোকে ক'বাতে ইৰেগুলাৰিটিজ কৰিছে আমি ৰাজনৈতিক আমি নিশ্চয় মই আপোনাৰ কথাটো ল'লো দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া শুনিলকে প্ৰত্যুত্তৰ দিব মই এটাই কৈছো মই আজি কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ লগত আৰ্গুমেণ্ট নকৰো কালি ভালকে জিকি আহি অৱকাশ আছে পুনৰ আলোচনা কৰিবলৈ মই এটা বিৰতি ল'ম পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ ফলাফলৰ আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ আলোচনা কৰি যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা বিৰতি ল'ম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশ মাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দিহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটি নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ
কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটি মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটি এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেতিয়া মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালে বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটি কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ये BCCI ने निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल एक सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে IPL মেচ চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল কোনো অখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গতিকে বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি চাই অৱশেষত BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত বিদেশী তাৰকা খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ প্ৰতিটো দল যি নেকি IPL ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ মেচসমূহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই IPLৰ মেচসমূহক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি IPLৰ উন্মাদনা অব্যাহত আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে যোৱা 8 মেত ভাৰতৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত BCCI লোৱা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে IPLৰ কেইবাটাও দলে IPLৰ খেল বাতিলক লৈ CSKৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেশ প্ৰথম বাকি সকলো পিছত একেদৰে বিৰাট কোহলীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে দেশ আগত IPL পিছত উল্লেখযোগ্য যে কেৱল ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগে নহয় নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছো আমি কথা পাতি আছিলো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ মই ফৰহাদ আলী যদি সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁ আধাতে এৰিছিলো তেওঁৰ পৰা মন্তব্য লম তেওঁ আজমলৰ কথা কৈ আছিল আপোনাৰ পৰা চাগৈ শেষৰটো মন্তব্য ল'ব লাগিব মোৰ সময় কম আছে সকলোৰে পৰা শেষৰটো মন্তব্য লম আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আপোনালোকে যি সময়ত বিজেপিক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব লাগিছিল সেই সময়ত আপোনালোকৰ সন্মুখত আন এক ৰাজনৈতিক শত্ৰু কংগ্ৰেছ গতিকে ধুবুৰীৰ আপুনি প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছেই আন স্থানতো আপোনালোকৰ বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত কি পৰিকল্পনা বা কিদৰে আগবাঢ়িছে আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ এটা এইবাৰ চাইছে যে কংগ্ৰেছে এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত টিকেট লৈ টিকেটৰ বিক্ৰীৰ যি বজাৰ এটা বহাইছিলে সেই বজাৰত মানুহে কিন্তু অতিষ্ঠ হৈছিলে আৰু চাওক আমাৰ নামনি অসমৰ ৰাইজ আমাৰ AIDFৰ জন্মৰ যদি ইতিহাস খুচৰি চায় তেতিয়াহ'লে সেই ইতিহাসত আপুনি পাব যে
এই গোটেই নামনি অসমৰ ৰাইজে কিন্তু আমি এটা আইডেন্টিটি ক্ৰাইচিছত আমাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ কিন্তু AIDFৰ জন্ম দিছিল গতিকে সেই AIDFক পুনৰ্জীৱিত কৰাত কিন্তু ৰাইজে আমাক সহায় কৰিছে আমাৰ যি লক্ষ্য আমাৰ যি উদ্দেশ্য আমাৰ যি প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে ফাইট দিয়াৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ নিজৰ অখণ্ড কৰাৰ কাৰণে সেইটো আইডেন্টিটি পলিটিক্স কিন্তু সংখ্যালঘু লোকসকল আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা নাই বিজেপিয়ে দাবী কৰে চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা নাই যি চাকৰি 1.5 লাখ বা 2 লাখ যি চাকৰি 1 লাখ 1.5 লাখ চৰকাৰে দিছে সংখ্যালঘু লোকসকল বঞ্চিত হোৱা নাই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা নাই গতিকে তেনেস্থলত তেওঁলোকে বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা এটা পৰ্যায়ত আকৰ্ষিত হোৱাৰ থল আছে নেকি নাই বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ থল আচলতে আমাৰ থাকিব নালাগে তথাপি তাৰ মাজতে কিছু আজি সকলোৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল কৰাৰ নিজা নিজা অধিকাৰ আছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত তেওঁলোক জড়িত হয় বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত গতিকে মই এটা কথা কওঁ যে AIDFে এই নিষ্পেষিত জনতাৰ কাৰণে সদায় মাত মাতি আহিছে আৰু তাৰ সঁহাৰি কিন্তু এইবাৰ ৰাইজে আমাক জনাইছে বিপুল ভোটত জয়ী কৰাইছে বিভিন্ন আমি প্ৰত্যেকটো জিলাৰ মোটামুটি জিলা পৰিষদ গঠন কৰিবলৈ আমি গৈ আছো আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসমূহও কিন্তু আমাৰ লগত সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে যোগাযোগ চলি আছে মই পুনৰ যদি অৱকাশ পাওঁ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম ধুবুৰী আপোনালোকৰ কাৰণে অগ্নি পৰীক্ষা ধুবুৰীত আপোনালোকৰ কাৰণে অগ্নি পৰীক্ষা যি বিফলতা আপোনালোকে দেখা পাইছিলে বিফলতাৰ সন্মুখীন হৈছিলে সেই তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰিব না নাই কাইলৈ চাগে আমি গম পাম প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সুধিব বিচাৰিম অসমৰ ৰাজনীতিত সংখ্যালঘুসকল চৰ্চাৰ বিষয় কেন্দ্ৰবিন্দু গতিকে এইবাৰো নিখন্দেহে তেওঁলোক কেন্দ্ৰবিন্দু গতিকে তেওঁলোকৰ সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য আগবঢ়াব বিশেষকৈ নামনি অসমত কেৱল অসমৰ ৰাজনীতিতে নহয় সমগ্ৰ সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটতে হওক বা সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটতে চাই ৰাজনীতি যেতিয়া কৰে ৰাজনীতি সদায় ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ এটা থাকেই গতিকে এই ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ ব্যৱস্থাটো ৰাজনীতি কৰি পেলাই ৰজাৰ দিনৰ পৰা আমি দেখি আহিছোঁ গতিকে তাৰ ফল আজি তাৰিখতো হৈ আছে যে এটা সংখ্যালঘুক লৈ পেলাই বা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণে ৰাজনীতি এটা প্ৰত্যেকটো দলেই কৰিব বিচাৰে কোনোবাই যদি সংখ্যালঘুৰ পক্ষত কোনোবা সংখ্যাগুৰুৰ পক্ষত এইটো আমি দেখি আহিছোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে কি এই যিমানে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু বুলি আমি কৈ নাথাকোঁ কিয় প্ৰকৃত কথাটো হৈছে সেই সকল ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তি আমাৰ খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘুখিনিৰ কথা মই কৈছোঁ দেই মই সদায় খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘুৰ পক্ষত যিখিনি খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু বুলি নহয় যিখিনিক আমি সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিক বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ পক্ষত কিন্তু মোৰ কোনো ধৰণৰ বক্তব্য নহয় এই খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘুসকলৰ প্ৰকৃতপক্ষত তেওঁলোকৰ উন্নতি হৈছে কিমান তেওঁলোকক কোনখন চৰকাৰে কিমান কেনেকৈ উন্নতি কৰিছে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কি কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কি কাম কৰিছে কিন্তু বিগত সময়ত আমি কিছু তাৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাইছোঁ কিছু পৰিৱৰ্তন সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত হ'বলৈ লৈছে গতিকে কথাটো হ'ল যে আপুনি যেতিয়া এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি ল'ব বা জনগোষ্ঠীটোক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব সেই জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ নেতাসকলে এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিব লাগিব যে প্ৰকৃতপক্ষত এই জনগোষ্ঠীটোৰ আমি ইমান দিন হৈ পেলাই এই জনগোষ্ঠীটোক আজিৰ তাৰিখতো ৰাজনীতিৰ হাতুৰা বনাই থাকিবলৈ যি এখন চৰকাৰ বা এটা দলে সাহস কৰিছে সেই হাতুৰা বনাবলৈ আমি জনগোষ্ঠীটোক এৰি দিছোঁ কিয় জনগোষ্ঠীটোক আমি তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পৰা নাই কিয় যিটো পৰ্যায়লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক লৈ যাতে কোনো দল কোনো চৰকাৰ কোনো সংগঠনে কোনো মাত মাতিব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ খুব লাহে লাহে পিছৰ পৰ্যায়ত ডেভেলপমেণ্টবিলাক হৈছে এইটো ক'বই লাগিব তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট বহুখিনি পিছৰ পৰ্যায়ত হৈছে কিন্তু বহু দিন ধৰি আমি স্বাধীনতাৰ পিছৰ বহু দিন ধৰি কিন্তু এই জনগোষ্ঠীয় মানে আপোনাৰ যিবিলাক আমাৰ সংখ্যালঘুৱে কওক টি ট্ৰাইবছে কওক বা অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠী আছে এই জনগোষ্ঠীসকল কিন্তু সদায় নিষ্পেষিত হৈ থাকিল নিপীড়িত হৈ থাকিল তেওঁলোকৰ কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা চিকিৎসা আদি কৰি তেওঁলোকৰ মাজত এক মানে আপোনাৰ ৰিভলিউচন আনিবলৈ কিন্তু কোনেও চেষ্টা নকৰিলে তেওঁলোকক একমাত্ৰ ভোট বেংক হিচাপে মানে আপোনাৰ গণ্য কৰি অহা হ'ল আৰু এই ভোট বেংকৰ ৰাজনীতিটোক সদায় তেওঁলোকক জড়িত কৰি ৰখা হ'ল এই অসমখনৰ কাৰণে একদম অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কিন্তু এই কথাবিলাক লাহে লাহে সলনি হ'ব লাগে পিছৰ লাষ্টলি কিছু বছৰত তাৰ কিছু এক পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ বিশেষকৈ টি ট্ৰাইবছৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ তাত বিভিন্ন স্কুল প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মডেল স্কুল প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাকী আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানে আপোনাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলিম আছে খিলঞ্জীয়া মুছলিমৰ এছাম মুছলিমটো যথেষ্ট তেওঁলোক মানে সমৃদ্ধ তেখেতলোকৰ কোনো কথাই নাহে কিন্তু যিখিনি ইতিমধ্যে চৰ অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ নিষ্পেষিত হৈ আছে তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰকাৰে কেৱল ভোট বেংক হিচাপে মানে ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ক্ষিপ্ৰতাৰে
মানে আপোনাৰ আঁচনি লৈ তেওঁলোকক মানে শিক্ষাৰ পোহৰ তুলি পেলাই তেওঁলোকক আহিব লাগে আপুনি হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপুনি জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈ আছে বিশেষকৈ চৰকাৰৰ পৰা কিবা সুবিধা আদায় কৰিবলৈ তেওঁলোকে ব্লক ভোট কৰে গতিকে তেওঁলোকে যদি নিজৰ ৰাজনৈতিক আচৰণ বা ভোটদানৰ আচৰণ যদি ইনডিসাইচিভ কৰি ৰাখে তেতিয়া সফল হ'ব বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ পুৰবী তালুকদাৰ ডাঙৰীয়ানী শেষৰটো মন্তব্য আপুনি কি ক'ব হয় এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনে আপোনাক ৰাইজৰ যেটো মনৰ ভাৱ হেতুকেটো প্ৰতিফলিত কৰিলে এতিয়াৰ সময় আবেগৰ সময় নহয় এই সময় কৰ্ম সময় এতিয়া যি জনসাধাৰণ তেওঁলোকে কৰ্মমুখী হৈছে যুৱকৰ পৰা মহিলাৰ পৰা সকলোৱে উন্নয়নৰ বাটে নিজৰ স্বাৱলম্বিতা এই প্ৰেক্টিকেল যেটো ব্যৱহাৰিক দিশটোৰ প্ৰতি মানুহ আকৰ্ষিত হৈছে সকলোৱে সুন্দৰভাৱে নিজৰ জীৱনৰ উন্নতি বিচাৰে আৰু প্ৰত্যেক ব্যক্তি প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰ উন্নতিয়ে এখন সমাজ আৰু এখন ৰাজ্যৰ উন্নতি হয়গে গতিকে হেতু সময়ত আমাৰ যি চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি যোগেদি মহিলা যুৱক সকলোকে টাচ কৰিছে হেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহিলাসকলক মোবাইল দিম বুলি কৈছিলে আপুনি কি ভাবে মহিলাসকলক মোবাইল দিব লাগে নে মহিলাসকলক এনেভাৱে স্বাৱলম্বী কৰিব লাগে যাতে মোবাইল তেওঁলোকে নিজে কিনিব পাৰে ন হেতু হেখাৰ মই শুনা নাই বাৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কিন্তু যথেষ্ট কৰিছে এখন আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে 10000 টকা যি আমি দিম সেই 10000 টকাৰ মোবাইল নিকিনিব স্বাৱলম্বী হ'ব পিছত মই নিজে সকলোকে মোবাইল দিম হেতু এটা তেখেতসকলক বুজাবলৈ কৈছে যে এইটো কামৰ কাৰণে দিছে হয় যি লোন বা আঁচনিৰ যেটো আমাৰ লাখপতিৰ কথাই কৈ আছে যে মহিলাসকলক নিজৰ যেটো নিজা এটা কলা থাকে কোনোবাই হাতৰ কাম জানে কিবা জানে হেতু ফালেদি তেওঁলোকক এটা সাপোৰ্ট দিয়া হৈছে যে সেই দিশত আগবাঢ়ি গৈ তেওঁ স্বাৱলম্বী হয়গে হেতুৰে যেন তেওঁ নিজৰ বিলাসিতাৰ বাবে ইউজ নকৰে হেতুহে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বহু কথাই বহু চিন্তা কৰে এতিয়া যেনেকে শিক্ষাৰ কথা তাই লৈ আহিল মেম্বাৰসকলৰ কাৰণে এইবোৰ বৰ ভাল কথা আমি পৌৰ নিগমৰ সময়তো আমাক হেতু যেটো ডিগ্ৰীটো এটা মিনিমাম কৰি দিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ শিক্ষিত লোক আহিব লাগে খুব ভাল হৈছে শিক্ষিত লোক আহিব লাগে তেখেতক যথেষ্ট ধন্যবাদ বিনামূলীয়া সামগ্ৰী সেৱা বা বিনামূলীয়া বা যি মাহেকীয়া ভাত্তা সেই মাহেকীয়া ভাত্তাৰ যোগেদি দেৱজিৎ গোস্বামী ডাঙৰীয়া বিজেপিয়ে বৈতৰণি পাৰ কৰিব নেকি আৰু যদি সেই তেনেধৰণে বৈতৰণি পাৰ কৰে কংগ্ৰেছে কি বাৰ্তা লৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব যাতে কংগ্ৰেছে নিজকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে বা নিজক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে ৰাজনৈতিক দলৰ এইটোৱে হৈ গ'ল কি যিকোনো প্ৰকাৰে ক্ষমতাত থাকিব লাগে ক্ষমতা দখল কৰিব লাগে বিজেপিয়ে দেখিছে যে 10টা বছৰ কন্টিনিউয়াস তেওঁলোক চৰকাৰত আছে ডেফিনেটলি এটা এন্টি ইনকামবেন্সি আহিব আৰু বহুত ইস্যু আছিল আৰু এবাৰ যোৱা কিছু বছৰত পঞ্চায়ত লেভেলত সাংঘাতিক দুৰ্নীতি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ এইবিলাকত সিএম ভিজিলেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ যেতিয়া গৈছে দেখিছে বিশেষকৈ উজনি অসমত আৰু নামনি অসমত সাংঘাতিকভাৱে দুৰ্নীতি হৈছে সেইকাৰণে দেখিছে যে ক'ৰবাত এন্টি ইনকামবেন্সি আহিব পাৰে নেকি এইটো এটা নেগেটিভ মেছেজ যাব যদি আধা সংখ্যক আসনো বিজেপি হেৰাবলগীয়া সেইকাৰণে এটা মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক বুলি যিটো কয় যে পঞ্চায়তত দলীয় চিন্তাত নাথাকিব যোনে জিকিয়া হওক ডেফিনেটলি যোনে ৰুলিং পাৰ্টিত থাকে তেখেতৰ ফেভাৰতে হ'ব হেতু গ্ৰাম পঞ্চায়তত সেই কাম গ্ৰাম পঞ্চায়ত হেতু কৰিলে আৰু আঞ্চলিক আৰু জিলা পঞ্চায়তত সেইখিনি কম ভোটাৰ হয় সেইখিনি মেনেজ কৰিব পৰা যায় বিজেপি চাওক বিজেপি এটা খুবেই ভাল খুব ডিসিপ্লিন খুব অৰ্গেনাইজ খুব কষ্ট কৰে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ডাঙৰীয়া কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হয় আমি আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যনত ইমান লগা দেখা নাছিলোঁ দুখন হেলিকপ্টাৰ উৰিছে প্ৰত্যেকখন মিটিঙত গৈছে প্ৰায় গোটেই দিছপুৰখন যোৱা এটা আমাৰ অচল হৈ গৈছে গোটেই দিছপুৰখন পঞ্চায়তত আছেগে সো হেতুটো আমি ৰখাব নোৱাৰো হেতু বিজেপি ষ্ট্ৰেটেজি সেইখন গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্ট্ৰেটেজি হয় তেওঁলোকে কৰে কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমাক এটা শক্তিশালী বিৰোধী লাগে যাতে বিৰোধীয়ে যাতে ৰাইজৰ হকে কামখিনি মাতখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলোৱাটো অসাংবিধানিক নহয় অগণতান্ত্ৰিক নহয় তেওঁ প্ৰচাৰ চলাব পাৰে আৰু বিৰোধীয়ে ক'লে প্ৰচাৰ নচলকে নাথাকে মই আপোনাৰ কি কৌশলেৰ প্ৰতিহত কৰিব হেতু মই আপোনাৰ এউডিএফৰ লৈ পেলাই 30 সেকেন্ডত কৈ বিচাৰিছো তেওঁ এউডিএফ অক্টোবৰ 2005 চনত ফৰ্ম হৈছিলে তেওঁলোকে এটা আছিলে যে যিখিনি মানুহ আমি সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী বুলি যাক কওঁ সেই মানুহখিনিক প্ৰটেকশ্যন হওক যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে এউডিএফটো দল গঠন হৈছিল বহুত এমএলএ হ'ল কোনো মানুহৰ কোনো এটা মানুহকো তেওঁলোকে জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব নোৱাৰিলে মাইনৰিটি কিন্তু মই দেখিছো প্ৰায় 60-70 জন এমএলএ কিন্তু চেহেৰা বদলি গ'ল যোৱা 20টা বছৰত তেওঁলোক বহু ধনী হ'ল বহু প্ৰভাৱশালী হ'ল বহুত ডাঙৰ নেতা হৈ উঠিলে মানুহ মাইনৰিটি একে থাকিলে মাইনৰিটি সদায় কষ্ট কৰি কাম কৰিও খাই আছে চাওক 1 কোটি প্ৰায় 30 লাখ অসমত মানুহ জন্মান তেওঁলোকৰ সংখ্যা এই সংখ্যাখিনি কিন্তু এটা বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আহাৰ পৰা তেওঁলোকৰ কিন্তু ইনডাইৰেক্টলি লাভ হৈছে কেনেকৈ লাভ হৈছে বিজেপি 20,000 কোটি টকা অন্তৰ্গাঁথনি উন্নয়নৰ নামত প্ৰত্যেক বছৰ খৰচ কৰি আছে আৰু এই অন্তৰ্গাঁথনি কামবিলাকৰ মেজৰিটি লেবাৰ সাপ্লাই মাইনৰিটি ফালৰ পৰা হয় আৰু সেই মাইনৰিটি সেই ধৰণে তেওঁলোক উপকৃত হৈছে বিজেপি কাৰণে আপুনি চাব এবাৰ প্ৰায় 30-40% মাইনৰিটি মানুহে বিজেপি ভোট দিয়ে হয় ইমদাদ আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছে হেকৰটো মন্তব্য শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে ইমদাদ আসলতে এইবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেওঁ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰে যে অসমত এটা মেৰু বিভাজন কৰাৰ বাবে আৰু বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত এতিয়া
UDFৰ পতন হ'ল তাৰপিছত তেওঁ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছিলে যে এইবাৰ UDFৰ প্ৰাসংগিক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁ এইবাৰ বাৰে বাৰে কেৱল বিজেপিকে নহতে আজি UDFৰ প্ৰাৰ্থীসকলকো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি সহায় কৰিছে আজি আৰু এটা কথা ক'বলৈ আজি যদিও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন লগতে আৰু এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ ক'ব লাগিব যে নৰেন্দ্ৰ মোদী যি বিশ্বগুৰু বুলি কয় এই বিশ্বগুৰুৱে আজি পাকিস্তানৰ ওচৰত এইটো আন বিষয় আন এটা বিষয় সেইটো আন বিষয় ইমদাদ মই আপোনাক এৰিছো মই সেই বিষয়টো যদি আলোচনা কৰিম তেতিয়া ক'ব মই ফাৰহাতৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব কাৰণ UDFৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দেৱজিৎ গোস্বামী এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হয় মই তেওঁৰ প্ৰত্যুত্তৰ ল'ব লাগিব হয় ফাৰহাত সংক্ষেপত সময় কম AIDFৰ জন্ম সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা নাই AIDFৰ জন্ম হৈছে যিবিলাক নাগৰিকক আপোনালোকে বিগত সময়ত কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা দিয়া নাছিলে এই ভাৰতীয় নাগৰিকসকল যিসকলে বিভিন্ন সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত AIDFৰ জন্ম হৈছিলে কোনো দেৱজিৎ গোস্বামীয়ে কৈছে ফাৰহাত দেৱজিৎ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছে জন্ম হৈছিলে ঠিকেই কিন্তু আপোনালোকে যিটো উদ্দেশ্যলৈ জন্ম হৈছিলে যিসকল লোকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে উত্তৰণৰ কাৰণে জন্ম হৈছিল উত্তৰণ কৰাত বিফল হৈছে আপোনালোকৰ কেৱল বিধায়কৰ উত্তৰণ হৈছে এখেতে এটা কথা তাত সংযুক্ত কৰিছিল যে সংদেহযুক্ত নাগৰিকৰ স্বাৰ্থত বোলে জন্ম হৈছিল কাৰ স্বাৰ্থত কৰিছিল আপোনাৰ এই IMDD খন বাতিল হোৱাৰ পিছতে কৰিছে তাৰ আগতে ক'ত আছিল আপোনালোক কাৰ স্বাৰ্থত কৰিছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ এটা বাংলাদেশী তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পঠিয়াব পৰা নাই পঠিওৱা নাই আপোনালোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থাকিলে কেনেকৈ পঠাব হয় নাই আপুনি নাই মূল বিষয়টো দেৱজিৎ গোস্বামীয়ে কৈছিল আপোনালোকৰ দলটোৱে সেইসকল লোকৰ উত্তৰণ কৰিব পৰা নাই মই আপুনি প্ৰত্যুত্তৰলৈ মই আহিম কুশল শৰ্মা ডাঙৰীয়া মোৰ হাতত সময় কম আছে শেষৰটো অন্তিমটো মন্তব্য আপোনাৰ পৰা ল'ব বিচাৰিম যিহেতু গোটেই বিষয়টো আজি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক মই আশা কৰিম যে যিসকল নতুন প্ৰতিনিধি আহিছে জিকি তেওঁলোকে যথেষ্ট আশা লৈ তেওঁলোকে আহিছে গতিকে এই আশা লৈ অহা আমাৰ যিসকল জনপ্ৰতিনিধি হ'ব তেওঁলোকে যাতে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ প্ৰকৃত সোৱাদটো পায় তেওঁলোকে যাতে নিজকে নিজৰ অঞ্চলত একোজন জনপ্ৰিয় জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে কংগ্ৰেছৰ কি হ'ব কংগ্ৰেছে কি কৰিব ফলাফলৰ পিছত নাই ফলাফলৰ পিছত কংগ্ৰেছে আমি যদি বিৰোধীত থাকোঁ আমাৰ 26 আছে আমি 26ত আমি চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ আমি শাসনৰ হেৰিলৈ আহিব পাৰোঁ আৰু তেনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে যে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত হাৰিলেও তাৰপিছত বিৰোধী একত্ৰিত হোৱাৰ অৱকাশ আছে নে বিৰোধীয়ে ৰাইজৰ দললে বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাইছিল এতিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাইজৰ দলৰ নেতা অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা কৰা বিভিন্ন বিষয়ত সমালোচনা কৰা গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত পুনৰ দুইটা দল একেলগ হোৱা বা আন বিৰোধী দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছ মিলি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ অৱকাশ আছে নাই চাওক আজি বিৰোধী ঐক্য সম্পৰ্কত কি হ'ব সেই কথাটো ক'বলৈ মই অথৰাইজ পাৰ্চন নহয় কাৰণ আমাতকৈ বহুত ওপৰৰ নেতাসকল আছে সেই সম্পৰ্কত মই ইয়াত কোনো কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিম আমাৰ নিশ্চয় নেতাসকলে অতি সোনকালে বহিব কাৰণ আমি দেখিছোঁ আমি ভিতৰুৱা লেভেলত যিবিলাক আলাপ আলোচনা শুনি আছোঁ যে অতি সোনকালে ৰাজনৈতিক দলবিলাক বিৰোধী ঐক্যৰ মিলিত হ'ব আৰু তেওঁলোকে এই সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোক গোটেই মিডিয়াই এই সম্পৰ্কত নিশ্চিত হ'ব এই সম্পৰ্কত গম পাব আৰু যিসকল জয়ী হৈ আহে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰৰ সোৱাদ লওক সেই আহ্বান কুশল শৰ্মা ডাঙৰীয়াই জনাইছে প্ৰিয় দৰ্শক নিৰ্বাচনৰ ফলাফল গণনা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই গতিকে সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰখন আমাৰ হাতলৈ অহা নাই এইবাৰ বেলটত নিৰ্বাচন যোৱাবাৰো পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন বেলটতে অনুষ্ঠিত হৈছিল গতিকে কিছু সময় লাগিছে মেনুৱেলি কাউণ্টিং হৈ আছে কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আছে এই মুহূৰ্তত আৰু ক্ষমা কৰিব বিজেপি আগবাঢ়ি আছে বহুকেইটা জেগাত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ যিসমূহ দুৰ্গ বা কংগ্ৰেছৰ য'ত বিধায়ক আছে সেইসমূহত আংশিকভাৱে কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আছে ক'ৰবাত আংশিকভাৱে বিজেপি আগবাঢ়িছে বা আন দলো উজনি অসমত অসম জাতীয় পৰিষদেও ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নামনি অসমত ডিব্ৰুগড় AIDF ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু আমি আৰু এদিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব বা 1.5 দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব ছবিখন আমাৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ হ'ব মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে দিগন্ত কলিতা দেৱজিৎ গোস্বামী পূৰবী তালুকদাৰ কুশল শৰ্মা প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী ফাৰহাদ আলী আৰু ইমদাদ হুছেইন সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই চিন্তাৰ সমলেৰে অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক শুভৰাত্ৰি জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশমাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী
বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দিহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান। এমাহৰ ছুটীলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ, কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটী। নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ। নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী। বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ। কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে, গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক। মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে। তো এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ। মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন, জম্মু কাশ্মীৰ। কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট, পাকিস্তান সীমা। এতিয়া মই ছুটী মানে কি শেষ হোৱাই নাই। ছুটী এৰি মই যাব লগা হ'ল, কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা, পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ। যেতিয়া মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাইজে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে, যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হৈ যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ। মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ। অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালেও বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ। পত্নী, কন্যা, মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটী। কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী, যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী। নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী, পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি। ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে, আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকী থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ये BCCI ने निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। হয়, BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকী থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI। IPL 2025ৰ বাকী থকা খেল বাতিল, নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকী থকা খেলসমূহ। উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত। কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা। উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে IPL মেচ চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল কোনো অখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। গতিকে বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি চাই অৱশেষত BCCI ল'লে এই সিদ্ধান্ত। বিদেশী তাৰকা খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ প্ৰতিটো দল, যি নেকি IPL, ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ মেচসমূহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে। ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই IPLৰ মেচসমূহক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি IPLৰ উন্মাদনা অব্যাহত আছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে যোৱা 8 মেত জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশমাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান। ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা। যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান। এমাহৰ ছুটী আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ। দামোদৰ ৰাজবংশী
বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দিহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটীলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটী নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটী মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটী এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেটা মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালেও বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটী কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ये BCCI ने निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी হয় BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে IPL মেচ চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল কোনো অখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী গতিকে বিভিন্ন দিক চালি জাৰি চাই অৱশেষত BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত বিদেশী তাৰকা খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ প্ৰতিটো দল যি নেকি IPL ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ মেচসমূহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰি আছে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই IPLৰ মেচসমূহক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি IPLৰ উন্মাদনা অব্যাহত আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ কল্পে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত পাকিস্তানে যোৱা 8 মেত ভাৰতৰ ওপৰত যি আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলালে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত BCCI লোৱা এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে IPLৰ কেইবাটাও দলে IPLৰ খেল বাতিলক লৈ CSKৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যুদ্ধবিৰতি হলেও ভাৰতীয় সেনাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ থমকি ৰোৱা নাই পাকিস্তানৰ লগতে বিশ্ববাসীক জনাই দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সিপাৰৰ পৰা গুলি চলিলে ইপাৰৰ পৰা গোলা চলিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ যিকোনো কাৰ্যক যুদ্ধ বুলি গণ্য কৰিব ভাৰতে
ব্ৰহ্মছৰ প্ৰকোপত পাকিস্তান কঁপি উঠাৰ এদিন পিছতে ভাৰতত ব্ৰহ্মছ মিছাইল নিৰ্মাণৰ অত্যাধুনিক প্ৰকল্প মুকলি নতুন যুগৰ ব্ৰহ্মছ ক্ৰুজ মিছাইল পূৰ্বতকৈ হ'ব অধিক ভয়াৱহ আৰু শক্তিশালী ৰাফেল যুদ্ধ বিমানত এবাৰতে নিব পৰা হ'ব নতুন ব্ৰহ্মছ মিছাইল লক্ষ্ণৌত ব্ৰহ্মছৰ নতুন প্ৰকল্প মুকলি কৰি ৰাজনাথ সিঙে পাকিস্তানক দিলে সতৰ্কবাণী ভাৰতৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ব্ৰহ্মছ মিছাইলৰ আক্ৰমণৰ পিছতে আঁঠু ল'লে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সদাগৰ পাকিস্তানে পাক সেনাৰ 9টা বিমান ঘাটি ধ্বংস কৰাৰ পিছতে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে কাকতি মিনতি পাকিস্তানৰ 5 বজাত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি 8 বজাত পুনৰ সীমান্তৰে গুলীচালনা পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতিক লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে ভাৰত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিলে নিজৰ স্থিতি কোনো দেশৰ মধ্যস্থতাত ভাৰতে ঘোষণা কৰা নাই যুদ্ধবিৰতি ভাৰত পাকিস্তানৰ ডিজিএমঅ পৰ্যায়ত হোৱা আলোচনাৰ পিছতে হৈছে যুদ্ধবিৰতিত আমেৰিকাৰ কোনো অৱদান নাই বুলি কৰিলে স্পষ্ট গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত নৃশংস হত্যাকাণ্ড মাতৃ আৰু প্ৰেমিকে মিলি হত্যা কৰিলে 10 বছৰীয়া সন্তানক বশিষ্ঠৰ হেমভাই আশ্ৰমৰ সন্মুখৰ ট্ৰলি বেগত ভৰাই পেলাই থৈ গ'ল শিশুটিৰ মৃতদেহ আৰক্ষীৰ জালত হত্যাকাৰী মাতৃ আৰু প্ৰেমিক পুৱা 8 বজাৰ পৰা 39টা কেন্দ্ৰত চলি আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা জিলা পৰিষদ আঞ্চলিক পৰিষদ উভয়তে অধিকাংশতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভ বহু আসনত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে সুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ লক্ষ্য পূৰণ ভাৰতে আৰম্ভ কৰা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ জৰিয়তে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰত পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বাবে ভাৰতে আৰম্ভ কৰিছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সেই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ লক্ষ্য আছিল তিনিটা এটা আছিল সামৰিক উদ্দেশ্য দ্বিতীয়টো ৰাজনৈতিক আৰু তৃতীয়টো উদ্দেশ্য আছিল মনোবৈজ্ঞানিক অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সামৰিক উদ্দেশ্য আছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি মাটিত মিহলাই দিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰাৰ দৰে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ জৰিয়তে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰী তৈবা আৰু জেএছ-ই মহম্মদৰ পাকিস্তানত থকা ঘাটি ধ্বংস কৰি দিয়া হয় পাকিস্তানৰ বহালপুৰ মুৰিদকে আৰু ফুৰাজ মুজফ্ফৰাবাদত থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি ড্ৰোন আৰু মিছাইলেৰে মাটিত মিহলাই দিয়া হয় পাকিস্তানৰ বহালপুৰত প্ৰথমটো টাৰ্গেট কৰে ভাৰতে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত ধুলিসাৎ হৈ যায় জেএছ-ই মহম্মদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় সুবহান আল্লাহ মছজিদ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দ্বিতীয় টাৰ্গেট লাহোৰৰ মুৰিদকে মুহূৰ্ততে ছাই হৈ গ'ল মুৰিদকেত থকা লস্কৰী তৈবাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় পৰৱৰ্তী টাৰ্গেট আছিল শিয়ালকোটত থকা লস্কৰী তৈবাৰ চাৰ্জেল কেম্প চতুৰ্থটো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ ভীমবীৰ বোমাৰ আঘাতত চাৰখাৰ বাৰনালাৰ মাৰ্কাছ আহলে হাদিথ ঘাটি পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ কোটলিত পঞ্চমটো আঘাত কৰে ভাৰতে বোমাৰ আঘাতত নিমিষতে ছাই হৈ গ'ল নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ 13 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা লস্কৰী তৈবাৰ মাৰ্কাছ আব্বাছ ঘাটি ষষ্ঠটো আঘাতৰ লক্ষ্য আছিল পাকিস্তানৰ শিয়ালকোট হিজবুল মুজাহিদিনৰ ঘাটি মেহমুনা জয়া কেম্প উৰুৱাই পাঠানকোট বায়ুসেনাৰ ঘাটিত চলোৱা আক্ৰমণৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ভাৰতে শিয়ালকোটৰ এই ঘাটিৰ পৰা অহা হিজবুল মুজাহিদিনৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ চলাইছিল পাঠানকোটত সপ্তম আক্ৰমণৰ টাৰ্গেট পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ সাৱাইনাল্লা কেম্প মুজফ্ফৰাবাদৰ এই কেম্পৰ পৰা অহা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নৰসংহাৰ চলাইছিল পেহেলগামত বিগত বৰ্ষত সোনামাৰ্গ আৰু গুলমাৰ্গ আক্ৰমণতো জড়িত আছিল একেটা ঘাটিৰ সন্ত্ৰাসবাদী পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ মুজফ্ফৰাবাদৰ জেএছ-ই মহম্মদৰ ঘাটি সিডনা বিলাল কেম্পো ধুলিসাৎ হৈ যায় এই ঘাটিত জেএছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে মজুত ৰাখিছিল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ লগতে ভোজন পৰিমাণৰ গোলাবাৰুদ বায়ুসেনাৰ নৱম তথা অন্তিমটো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য আছিল পাক অধিকৃত কাশ্মীৰৰ কোটলিৰ মাস্কৰ ৰাহিল চাহিদ গুলপুৰ ঘাটি নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ মাত্ৰ 30 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা এই ঘাটিৰ পৰাই 2024 চনত তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাহনক টাৰ্গেট কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে 2023 চনৰ পুঞ্চ আক্ৰমণতো জড়িত আছিল কোটলিৰ এই ঘাটি লস্কৰী তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদী অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছিল সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত ৰখা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সময়ছোৱাতেই স্থগিত ৰখা হয় সিন্ধু জল চুক্তি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ মনোবৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতে ঘৰলৈ গৈও মাৰিব পাৰে বুলি সন্ত্ৰাসবাদী আৰু ইয়াৰ পৃষ্ঠপোষকসকলক কামে কাজে জনাই দিয়া পাকিস্তান আৰু পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ 9টা ঘাটিত আক্ৰমণ চলাই ধ্বংস কৰি দিয়া হয় ভাৰতৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ব্ৰহ্মছৰ আঘাতত কঁপি উঠিল পাকিস্তানৰ বুকু পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ প্ৰয়োগৰ ভাবুকিটোক সেও নামানি ব্ৰহ্মছৰ
ব্ৰহ্মঘাটত পাকিস্তান চাৰখাৰ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছিল ভাৰতীয় সেনা ব্ৰহ্মছৰ মুখ্য আঘাতৰ পূৰ্বে অসহায় হৈ নেগুৰ পেলাবলৈ বাধ্য হ'ল পাকিস্তানে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ প্ৰহাৰ আথুললে পাকিস্তানে পাকিস্তানক ভালকৈ এহেকা দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছিল ভাৰত কিন্তু 4 দিন ধৰি চলা যুদ্ধত হঠাৎ বিৰতি পাকিস্তানৰ কাকুতি মিনতিৰ পিছতে আমেৰিকাৰ তৎপৰতাত হ'ল যুদ্ধ বিৰতি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ প্ৰহাৰত পাকিস্তানত ধ্বংসলীলা আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰতে শনিবাৰে পাকিস্তানৰ ওপৰত চলিছিল ব্ৰহ্মছ মিছাইলেৰে আক্ৰমণ ব্ৰহ্মছৰ লগতে হেমাৰ আৰু স্কাল্প মিছাইলেৰে ভাৰতৰ আক্ৰমণ ব্ৰহ্মছৰ আক্ৰমণত ধ্বংস হয় পাকিস্তানৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটি পাকিস্তানৰ মুঠ 9টা বায়ুসেনাৰ ঘাটি ধ্বংস কৰে ভাৰতে ভাৰতৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ব্ৰহ্মছৰ প্ৰকোপত কঁপি উঠিল পাকিস্তানৰ বুকু কঁপি উঠিল নিউক্লিয়াৰ আক্ৰমণৰ হুংকাৰ দি থকা পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফৰ বুকু কঁপি উঠিল পাক সেনা প্ৰধান আসিম মুনিৰৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী খাৱাজা আসিফৰ আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী ইছাক দাৰৰো বুকু কঁপি উঠিল ব্ৰহ্মছৰ তাণ্ডৱ ব্ৰহ্মছ হেমাৰ আৰু স্কাল্প মিছাইলেৰে ৰাৱালপিণ্ডিৰ বায়ুসেনাৰ বৃহৎ ঘাটিত প্ৰচণ্ড আক্ৰমণৰ পিছতে পাকিস্তানে আৰম্ভ কৰে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে কাকুতি মিনতি ভাৰতৰ পৰা আৰু ভয়ানক আক্ৰমণৰ আশংকা কৰি পাকিস্তানে লগে লগে আমেৰিকালৈ ফোন কৰে ভাৰতক ক্ষান্ত কৰিবলৈ আমেৰিকাই লগে লগে পাক সেনা প্ৰধান আসিম মুনিৰক দিয়ে আক্ৰমণ বন্ধৰ ধমকি তাৰ পিছতে পাক ডিজিএমও খাছিব আব্দুল্লাই ফোন কৰে ভাৰতৰ ডিজিএমও লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাজীৱ খাই তাৰ পিছতেই দুই পক্ষ সন্মত হয় যুদ্ধবিৰতি শনিবাৰে পাকিস্তানৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত ভাৰতৰ আক্ৰমণৰ পিছতে পাকিস্তানে বুজি পালে যে প্ৰলয় সমাগত এইবাৰ নিস্তাৰ নাপাব পাকিস্তানে পাকিস্তানৰ আশংকা হ'ল দেশখনৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰত আঘাত হানিব পাৰে ভাৰতে পাকিস্তানৰ নুৰ খান বিমান ঘাটিত আক্ৰমণৰ পিছতে পাকিস্তানী নেতাৰ চুলিৰ আগেৰে জীৱ ওলাই যায় এই নুৰ খান বিমান ঘাটিৰ নিচেই ওচৰতে আছে পাকিস্তানৰ পাৰমাণৱিক শক্তি ভাণ্ডাৰ পাকিস্তানৰ 9টা বিমান ঘাটিত যি আক্ৰমণ ভাৰতে চলালে সেয়া দেখি আমেৰিকাৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল যে ইমানতে ভাৰতক ক্ষান্ত নকৰিলে দুই দেশৰ মাজত পাৰমাণৱিক যুদ্ধ হৈ যাব পাৰে একে সময়তে আমেৰিকাই বুজিলে যে পাক সেনা প্ৰধান মুনিৰে দেশখনৰ চৰকাৰৰ কথা মানি চলা নাই সেই তৎক্ষণাৎ মুনিৰক ধমকি দি আমেৰিকাই আৰম্ভ কৰে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰক্ৰিয়া ইপিনে আমেৰিকাৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি জে.ডি. ভেন্সেও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ফোন কৰি ক্ষান্ত হোৱাৰ বাবে জনাইছিল অনুৰোধ অৱশেষত শনিবাৰে সন্ধিয়া যুদ্ধবিৰতিৰ কথা ঘোষণা কৰে ভাৰতে কিন্তু ভাৰতে এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে ভাৰতত হোৱা যিকোনো সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকে ভাৰতে যুদ্ধ বুলি গণ্য কৰিব আৰু তাৰ সমুচিত উত্তৰ দিব এইটোও ভাৰতে স্পষ্ট কৰিছে যে যুদ্ধবিৰতিক আৰু মধ্যস্থতাত হোৱা নাই ভাৰতে এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু জনতাৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শত্ৰুক আক্ৰমণ বা প্ৰত্যাক্ৰমণৰ বাবে ভাৰতে কাৰো অনুমতিৰ বাবে অপেক্ষা নকৰে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰক্ৰিয়াত হঠাতে কিয় সামিল হ'ল আমেৰিকা এদিন আগলৈ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সংঘাত দুই দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় বুলি কৈ থকা আমেৰিকাই কিয় সামিল হ'ব লগা হ'ল এই প্ৰক্ৰিয়াত যুদ্ধবিৰতি প্ৰক্ৰিয়াত সামিল হোৱাই নহয় অত্যুৎসাহী হৈ মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে ঘোষণা কৰে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতিৰ কথা
ভাৰতে পাকিস্তানৰ বায়ুসেনা বাহিনীৰ 9টাকৈ এয়াৰবেছ ধ্বংস কৰি দিয়াৰ পিছত ভয়ত তত নোহোৱা হৈ পৰে পাকিস্তানৰ লগে লগে চীন আৰু আমেৰিকাৰ শৰণাপন্ন হয় পাকিস্তান অকল হিয়াই নহয় পশ্চিমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা কথা উলিয়াই দিয়ে যে পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ সমান্তৰালভাৱে পাকিস্তানে আৰু এটা কথা উলিয়াই শুকুৰবাৰে পাকিস্তানে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ কমিটিৰ বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে সেই কথাও পশ্চিমৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাত প্ৰচণ্ড চাপৰ সন্মুখীন হয় আমেৰিকাকে ধৰি পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সম্পন্ন দেশসমূহ লগে লগে আমেৰিকাই ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি সংঘাত স্তিমিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় শনিবাৰে দিনৰ দিনটো এই ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় হৈ থাকে আমেৰিকা আৰু এদিন আগলৈ আমেৰিকাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে কৈছিল যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাত দুই দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় তাত কোনো কাৰণতে মূৰ গুজিব নোখোজে আমেৰিকাই মাৰ্কিন সংবাদ মাধ্যমত দিয়া এটা সাক্ষাৎকাৰত এই কথা কৈছিল মাৰ্কিন উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে পাকিস্তানৰ বায়ুসেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত এয়াৰ মাৰ্শ্বেল মাছুদ আখতাৰে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতক লৈ প্ৰকাশ কৰিছিল চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰাক্তন পাক সেনা বিষয়াজনৰ মতে পাকিস্তানৰ বাবে দুসময় আহিছে ভাৰতে পাকিস্তানক এশেকা দিয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে পাকিস্তানৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব এই কথা বুজি পোৱা উচিত যে পাকিস্তানৰ অৱস্থা দিনক দিনে বেয়াৰ ফাললৈ গতি কৰিছে কোনো শক্তিয়ে যেন আমাক এতিয়া বচাব নোৱাৰিব শুকুৰবাৰে পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমক দিয়া টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰটোত প্ৰাক্তন পাক বায়ুসেনা বিষয়া মাছুদ আখতাৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে আৰব আৰু ইৰানে ভাৰতৰ ওপৰত যি কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি কৰি আহিছে সেয়া ভাৰতক শান্ত কৰাৰ বাবে যথেষ্ট নহয় আমেৰিকা আৰু চীনেহে ভাৰতক শান্ত কৰিব পাৰিব পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন সেনা বিষয়াজনে কি কৈছিল এবাৰ শুনো আহক लीडरशिप्स जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर जी आज जो हुआ है दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी जिसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है आपके पास 6 लाख है नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं इंडिया उसको मान नहीं रहा अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता फिलिस्तीन प्रेशर नहीं डालता चाइना प्रेशर नहीं डालता तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किलतर होते जाएंगे ভাৰতে পাকিস্তানৰ এয়াৰবেছত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে শুকুৰবাৰে ইছলামাবাদলৈ লহৰি আহিছিল সৌদি আৰবৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ভাৰতৰ আগ্ৰাসী ৰূপ দেখি ভয়ত বিতত হোৱা পাকিস্তানে লগে লগে যোগাযোগ কৰিছিল সৌদি আৰব আৰু ইৰাণৰ সৈতে কিন্তু সৌদি আৰব আৰু ইৰাণৰ চাপক কাৰ্যত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল ভাৰতে সৌদি আৰব আৰু ইৰাণক স্পষ্টভাৱে জনাই দিছিল যে পাকিস্তানে ইফাল সিফাল কৰিলে ভাৰতে হাত সাবতি বহি নাথাকে তুৰ্কী আৰু আজাৰবাইজান বিপদৰ সময়ত ভাৰতক পিঠি দিয়া দেশ এই দুখন পাকিস্তানৰ প্ৰতি তুৰ্কী আৰু আজাৰবাইজান আগবঢ়াইছিল পূৰ্ণ সমৰ্থন 2023 চনত ভূমিকম্পত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল তুৰ্কী যি বিধ্বস্ত তুৰ্কীক সেই সময়ত সাহায্য আগবঢ়োৱা প্ৰথমখন দেশে আছিল ভাৰত কিন্তু সেই তুৰ্কীয়ে পাকিস্তানৰ স্বাৰ্থত বিশ্বাসঘাতকতা কৰে ভাৰতক সহায় কৰা ভাৰতকে ধৰাশায়ী কৰিবলৈ ড্ৰোন পঠিয়াই দিয়ে পাকিস্তানক আনহাতে আজাৰবাইজানেও প্ৰতি সময়তে পাকিস্তানৰ ৰক্ষকৰ দৰে থিয় দিয়া দেখা যায় এই দুইখন দেশৰ পৰ্যটনো চহকী কৰি আছে ভাৰতে এই দেশৰ বহুখিনি ৰাজহ সংগ্ৰহ হয় ভাৰতৰ ৰাইজৰ টকাৰে কিন্তু উপকাৰীক অজগৰে খোৱাৰ দৰে এই দুই দেশে নিজৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰ দেখুৱালে ভাৰতৰ সংকটৰ সময়ত বছৰি প্ৰায় 3 লাখ ভাৰতীয় লোক এই দুই দেশলৈ যায় ফুৰিবলৈ অৱসৰ বিনোদন কৰিবলৈ লাখ লাখ টকা দুই দেশে উপাৰ্জন কৰে ভাৰতৰ পৰা কিন্তু পাকিস্তানক সহায় কৰি যেন এতিয়া আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হোৱা উপক্ৰম হৈছে এই দুই দেশ কাৰণ ভাৰতৰ কেইবাটাও মুখ্য ট্ৰেভেল এজেন্সিয়ে তুৰ্কী আৰু আজাৰবাইজানৰ ট্ৰেভেল পেকেজ স্থগিত ৰাখিছে পাকিস্তানক সহায় কৰাৰ ফল এতিয়া হাতে হাতে পাব তুৰ্কী আৰু আজাৰবাইজানে
এটা গুলিত কেইবাটাও চিকাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ 25 মিনিটত সন্ত্ৰাসবাদীৰ 9টা ঘাটি ধ্বংস কৰি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰে প্ৰাণ ললে 5টা বিশ্বত্ৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰে সন্ত্ৰাসবাদ মখিমূৰ কৰাৰ পোনপটীয়া বাৰ্তা ভাৰতীয় সেনাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ মাত্ৰ এটা আক্ৰমণ নহয় এইটো আছিল বৰ্বৰ সন্ত্ৰাসবাদীক এক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃষ্টান্তমূলক আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদীক একেলগে নিপাত পাকিস্তানৰ ভিতৰত সঠিক টাৰ্গেটত আঘাত পেহেলগাম হত্যাকাণ্ডৰ বাবে দায়ী সন্ত্ৰাসবাদীক নিধন মুদাছৰ খদিয়ান খাস অৰ্থাৎ আবু জুন্দাল লস্কৰী তৈবাৰ মুখ্য অপাৰেটিভ মুৰিদকে হাফিজ মোহাম্মদ জমিল মসুদ আজহাৰৰ ভাতৃ বাহাৱালপুৰ IC-814 বিমান হাইজেকৰ মুখ্য চক্ৰান্তকাৰীক নিধন মোহাম্মদ ইউসুফ আজহাৰ অৰ্থাৎ উস্তাদজি খালিদ আবু আকাসা মোহাম্মদ হাসান খান JSRPO চিফ আজগৰ খানৰ পুত্ৰ পাঠানকোট আৰু সংসদ আক্ৰমণৰ মূল চক্ৰান্তকাৰী ৰৌফ আজহাৰ নিহত 26/11 মুম্বাই আক্ৰমণৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ সম্পূৰ্ণ ধ্বংস আজমল কাছাব ডেভিড হেডলিৰ দৰে হত্যাকাৰী গঢ় দিয়া সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটি এতিয়া চাই পুৰণি আঘাত নতুন প্ৰতিকাৰ ডেনিয়েল পাৰ্ল হত্যাৰ সৈতে জড়িত নেটৱৰ্ক ধ্বংস জেএছ আৰু আল কায়দাৰ সংযুক্ত ঘাটি ধ্বংস বিশ্বলৈ বাৰ্তা No more safe haven for terrorists. Eta gulit Alexika. Pasotকৈ অধিক শীৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু নটকৈ অধিক সন্ত্ৰাসবাদী কেম্প ধ্বংস ভাৰতে বুজাই দিলে আমি আগতকৈ বেলেগ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News 18 Assam Northeast ভাৰতক জুকাই ললে পৰিণাম ভয়ংকৰ হ'ব পাকিস্তানৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰেৰে ভাৰতীয় সেনাই যেন তাকেই বুজাই দিলে সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানক 22 এপ্ৰিল 2025 জম্মু কাশ্মীৰৰ পেহেলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিৰ্মম আক্ৰমণত 26 জন নিৰীহ পৰ্যটক নিহত হোৱাৰ পিছত ভাৰতীয় সেনাই আৰম্ভ কৰে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ নামৰ এক সুনিৰ্দিষ্ট আৰু সুপৰিকল্পিত অভিযান অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল পাকিস্তান আৰু পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰত অৱস্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহৰ ঘাটি উৎখাত কৰা 7 মেৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ বন্ধ হোৱা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰে মক্ষম আঘাত হানিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সদাগৰ পাকিস্তানৰ বুকুত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ প্ৰধান সাফল্যসমূহ 9টা সন্ত্ৰাসবাদী শিবিৰ ধ্বংস
লস্কৰ-ই-তয়বা, জৈশ-ই-মহম্মদ আৰু হিজবুল মুজাহিদ্দিনৰ 9টা প্ৰধান ঘাটি ধ্বংস কৰা হয়। পাকিস্তানৰ মূল ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ। পাকিস্তানৰ পঞ্জাব প্ৰদেশৰ বহু গভীৰ অঞ্চললৈকে ভাৰতীয় বায়ু সেনাই প্ৰৱেশ কৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি ধ্বংস কৰে। পাকিস্তানৰ বায়ু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ দুৰ্বলতা উন্মোচন। 23 মিনিটৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ অপাৰেশ্যন সমাপ্ত কৰি পাকিস্তানৰ বায়ু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ দুৰ্বলতা প্ৰমাণ কৰিলে ভাৰতে। সঠিক স্থানত লক্ষ্যভেদ, কেৱল সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি ধ্বংস কৰা হয়, কোনো সামৰিক বা নাগৰিক স্থানক লক্ষ্য কৰা হোৱা নাই। অপাৰেশ্যনত বহু প্ৰধান সন্ত্ৰাসবাদী নেতা নিহত হয়, যাৰ ভিতৰত IC-814 বিমান অপহৰণৰ মূল চক্ৰান্তকাৰী আব্দুল ৰউফ আজগাৰো আছিল। 3 সেনাৰ সমন্বয়, ভাৰতীয় স্থলসেনা, নৌসেনা আৰু বায়ু সেনাৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ ফলস্বৰূপে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সফল হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাৰ্তা, ভাৰতে বিশ্বক দেখুৱাইছে যে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ কেৱল এটা সামৰিক অভিযান নহয়, এইটো আছিল সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ এক দৃঢ় আৰু স্পষ্ট বাৰ্তা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিনাশকালত বিপৰীত বুদ্ধিৰ দৰে গায়ক নীলোৎপলৰ এই পোষ্টক দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগ উঠিল সামাজিক মাধ্যমত। পোষ্ট ৰাজহুৱা হোৱাৰ ক্ষণিকৰ ভিতৰতে গালিগালাজ কঠোৰ সমালোচনাৰে উপচি পৰিল গায়ক নীলোৎপল বৰাৰ সামাজিক মাধ্যম। ঘনে ঘনে ৰূপ সলায় সমালোচিত নীলোৎপল বৰা। চৰাই মৰে ৰৈ মানুহ মৰে কৈ, সামাজিক মাধ্যমত গায়কৰ বুদ্ধিমত্তা ভৰ্ৎসনাৰে হৈছিল। কপটীয়া পাকিস্তানৰ সমৰ্থনত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত ধূলিসাৎ কৰিবলৈ ভাৰতে আৰম্ভ কৰিছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। দেশবাসীয়ে আদৰণি জনোৱা অভিযানৰ পাছত শিয়াল পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি ভংগ কৰি ভাৰতীয় জনসাধাৰণক আক্ৰমণ চলাইছিল। সন্ত্ৰাসবাদীক তোপ কৰিবলৈ নিদিয়া পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰাৰ পাছতে ভাৰতেও দিছিল সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ। চেগা চুৰুকাকৈ চলি থকা যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতিত ভাৰতীয় সেনাৰ বিজয় কামনা সমগ্ৰ দেশত। তাৰ মাজতে ভাৰত বিৰোধী শক্তিক সমৰ্থন জনোৱাৰ বাসনাৰে পুষ্ট অসমীয়া গায়ক নীলোৎপল বৰাৰ যুদ্ধ বিৰোধিতাৰে সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য। কাণেৰে জনতাৰ বুকুত ঘৰ সজা নীলোৎপলক মুহূৰ্ততে বুকুৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলে সংবেদনশীল নেটিজেনে। বিনাশকালত বিপৰীত বুদ্ধিৰ দৰে গায়ক নীলোৎপলৰ এই পোষ্টক দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগ উঠিল সামাজিক মাধ্যমত। পোষ্ট ৰাজহুৱা হোৱাৰ ক্ষণিকৰ ভিতৰতে গালি গালাজ কঠোৰ সমালোচনাৰে উপচি পৰিল গায়ক নীলোৎপল বৰাৰ সামাজিক মাধ্যম। কিল খাবলৈ নাপাই অৰু তললৈ যোৱাৰ দৰে কাণ্ড কৰা গায়ক নীলোৎপলে 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গোটালে প্ৰায় 1000 মান গালি। ৰাইজৰ গালিৰ বৰষুণত বুদ্ধিমত্তাৰ পাহাৰৰ পৰা হুৰুহকৈ খহি পৰা নীলোৎপল বৰাই দীঘলীয়া ভিডিঅ'ৰে সামাজিক মাধ্যমত দিলে স্পষ্টীকৰণ। লিখিলে অনুগ্ৰহ কৰি যেন ভুল নুবুজে, প্ৰাইভেট কৰি দিয়া হ'ল ফেচবুকত দিয়া সে নো টু ৱাৰ পোষ্ট। মোৰ আচলতে বহুত কেইটা চিন্তা মনলৈ আহিল, অকল এটা চিন্তা নহয়। মই 1 ঘণ্টামান ভাবি মোৰ এটা সময়ত মোৰ ব্ৰেইনটোৱে কাম কৰা নাই। তাৰপিছত মই সে নো টু ৱাৰ বুলি লিখি দিলোঁ। মোৰ যদি ক'ৰবাত ভুল হ'ল আপোনালোকে শুধৰাই দিব আৰু মোক ক্ষমা কৰি দিব যদি মই ভুল কৰিছোঁ। আৰু যদি আগন্তুক সময়ত মই কোৱা কথাখিনি যদি সকলোৱে অনুভৱ কৰে যে নীলোৎপলে ঠিকেই কৈছিলে, তেতিয়া মই আজি প্ৰাইভেট কৰি থোৱা পোষ্টটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ উলিয়াই দিম। স্পৰ্শকাতৰ সময়ত সংবেদনশীল ভাৰতীয়ক আঘাত কৰি অনুতাপ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে গায়ক ব্যস্ত নিজৰ পোষ্টৰ ন্যায় প্ৰদান কৰাত। বহুতে সামাজিক মাধ্যমত ক'লে সে নো টু নীলোৎপল। কাকতলীয়াভাৱে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনাধিকাৰ হস্তক্ষেপেৰে সামাজিক মাধ্যমত জনালে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সাজু ভাৰত পাকিস্তান। ভাৰতে বিষয়ক সাময়িক বিৰতি বুলি ক'লেও গায়ক নীলোৎপলে যেন আকৌ এবাৰ ঢিটিঙালি কৰাৰ সুযোগ পালে। লোকগঞ্জনাৰে বিধ্বস্ত নীলোৎপল বৰাই অত্যুৎসাহেৰে আকৌ পাব্লিক কৰিলে পূৰ্বে হাইড কৰি থোৱা বিতৰ্কিত পোষ্ট। এইবাৰ ট্ৰাম্প, বিজেপি আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ মানসিকতাৰ সৈতে নিজৰ মানসিকতাৰ মিলৰ কথাৰে চগুন বখানিলে গায়ক নীলোৎপলে। কিন্তু ৰাইজে এইবাৰো নেৰিলে গায়কৰ শীতল মাছৰ দৰে প্ৰবৃত্তিক ধিক্কাৰেৰে ধ্বংস কৰিবলৈ।
সামাজিক মাধ্যমত নিজা মতক সত্য প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কৰা অপচেষ্টাক বুজি উঠি একাংশ নেটিজেনে সুধিছে আপুনি আন্তৰ্জাতিক শান্তিদূত গালি খাই পেট নভৰিল অৱশ্যে যুদ্ধ বিৰতি বুলি কৈ পাকিস্তানে আকৌ চলালে আক্ৰমণ ৰাইজে টিপ্পনী দিছে ট্ৰাম্পে বাৰু আমাৰ গায়কৰ কথা বুজিলে পাকিস্তানহে বুজিবলৈ থাকি গ'ল বাকী কথা কৈ গতা খোৱা নীলোৎপল বৰাক বহুজনে দিছে পৰামৰ্শ প্লিজ সকলোতে এক্সপাৰ্ট অপিনিয়ন দিয়া বন্ধ কৰক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি কিছু হাম কটাৰ পিছতে বন্ধ হৈ থকা IPL মেচসমূহ পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব সকলো ঠিকে থাকিলে অহা 17 মেৰ পৰা IPL মেচ পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত যুদ্ধবিৰতি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মাজত প্ৰশ্ন পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'বনে IPL ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত সংঘাতৰ বাবে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছিল IPLৰ খেলখন কিন্তু যুদ্ধবিৰতি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পাছতেই BCCI বাকি থকা খেলসমূহ পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছে অনুষ্ঠিত কৰিছে ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠক এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ BCCIৰ বিশেষ অসুবিধা নহয় কিন্তু কোনো ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই ভাৰতে কাৰণ কাপুৰুষ পাকিস্তানক বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰি বৰ্তমানো বাকি আছে IPLৰ 16খন খেল লগতে আছে প্লে-অফ আৰু ফাইনেলকে ধৰি 4খন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ কেইখন কোট কেনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি তাক লৈ চিন্তা অব্যাহত ৰাখিছে BCCIৰ বিষয়াসকলে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত সমগ্ৰ বিষয়টো অনিশ্চয়তাত আছে ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে বিচাৰিছে বাকি থকা খেলসমূহ শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত হওক BCCIয়ে সকলো সম্ভাৱনাৰ সন্ধান কৰি আছে IPLৰ এখন খেল বাদ পৰাৰ অৰ্থ হ'ল 100 পৰা 125 কোটি টকাৰ লোকচান বীমাৰ ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰাৰ পাছতো আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হয় BCCI এই কথা সদৰি কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ এটা বিশ্বাসযোগ্য সূত্ৰ খেল সম্প্ৰচাৰ হোৱা চেনেল লগতে দলসমূহ যাতে আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ ওপৰতো নজৰ ৰাখিছে BCCI বিগত বৃহস্পতিবাৰে পঞ্জাৱ আৰু দিল্লীৰ মাজৰ খেলখন 11 অভাৰতে সমাপ্ত কৰি দিব লগা হৈছিল যুদ্ধৰ বাবে তাৰ পিছতেই অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছিল IPLৰ 16খন খেল এতিয়া সকলো ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ চকু BCCI কোট কেনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব IPLৰ বাকি থকা 16খন নিষিদ্ধ সংগঠনত পৰিণত হ'ল বাংলাদেশৰ আৱামী লীগ দশক ধৰি বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত ৰাজত্ব কৰা আৱামী লীগক নিষিদ্ধ কৰিছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰে কোনো ৰাজনৈতিক কাম-কাজত অংশ ল'ব নোৱাৰিব বংগবন্ধু শেখ মুজিবুৰ ৰহমানে জন্ম দিয়া আৱামী লীগে নিষিদ্ধ হ'ল বাংলাদেশৰ আৱামী লীগ ৰাজনীতিত অংশ ল'ব নোৱাৰিব আৱামী লীগে শীঘ্ৰে শেখ হাছিনাকো ঘূৰাই অনাৰ চেষ্টা দেশলৈ কেইবাটাও দশক ধৰি বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত ৰাজত্ব কৰা ঐতিহাসিক আৱামী লীগৰ বেলি মাৰ যোৱাৰ অৱস্থা হৈছেগৈ বাংলাদেশত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ এক সিদ্ধান্ত অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কামত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব বংগবন্ধু শেখ মুজিবুৰ ৰহমানে জন্ম দিয়া আৱামী লীগে সম্পূৰ্ণৰূপে দলটোক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বাংলাদেশত কেইবাটাও দশক ইতিহাসৰ অন্যতম সাক্ষী আৱামী লীগ 1971 চনৰ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে জন্ম হৈছিল আৱামী লীগৰ বংগবন্ধু শেখ মুজিবুৰ ৰহমানে জন্ম দিয়া দলটো এতিয়া বাংলাদেশৰ এটা নিষিদ্ধ সংগঠনত পৰিণত হ'ল আৱামী লীগৰ সকলো কাৰ্যসূচীত চৰকাৰৰ নিষেধাজ্ঞা বিগত কেইবাদিনো ধৰি আৱামী লীগক নিষিদ্ধ কৰিবলৈ বাংলাদেশত হৈছিল প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ জনতাৰ প্ৰতিবাদৰ পাছতে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ এখন জৰুৰী বৈঠকত লোৱা হৈছিল এই সিদ্ধান্ত আৱামী লীগৰ নেতা সদস্যৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আন্তৰ্জাতিক অপৰাধ আদালতত চলি আছে গোচৰ অভিযুক্ত নেতাসকলৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন নোহোৱা পৰ্যন্ত বাংলাদেশৰ নিৰাপত্তা আৰু সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰাৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে দলটোক কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ অনা হৈছিল আৱামী লীগৰ নেতা কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কোনো রাজনৈতিক দল তার অঙ্গ সংগঠন বা সমর্থক গোষ্ঠীকে শাস্তি দিতে পারবে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ ও তার নেতাদের বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা জুলাই আন্দোলনের নেতাকর্মীদের নিরাপত্তা
এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বাদী ও সাক্ষীদের সুরক্ষার জন্য সন্ত্রাস বিরোধী আইনের অধীনে সাইবার স্পেস সহ আওয়ামী লীগের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গণহত্যাকাৰী ফেচিবাদী আখ্যা দিয়া আৱামী লীগক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে আনন্দৰ ঢল বৈছে বাংলাদেশত। ছাত্ৰ আন্দোলনকাৰী সকলোৱে শ্লোগান দিয়ে বাংলাদেশৰ ৰাজপথত অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। ইফালে ভাৰতত আশ্ৰয় লৈ থকা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক ঘূৰাই আনিবলৈ ইণ্টাৰপলৰ ওচৰত আৰ্জি দাখিল কৰিছে চৰকাৰে। ইণ্টাৰপলে আন্তৰ্জাতিক আইন অনুসৰি সকলো চালিজাৰি চোৱাৰ পাছতহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। গতিকে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ আৰ্জিক কি ধৰণে লয় ইণ্টাৰপলে সেয়া অনুমান কৰিব পৰা নাযায়। কিন্তু বাংলাদেশৰ মুক্তি আন্দোলনৰ সময়তে গঠন হোৱা আৱামী লীগৰ নিষেধাজ্ঞাই ইতিহাসৰ এটা পৃষ্ঠা যে বন্ধ হৈ পৰিল সেয়া নিশ্চিত হ'ল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ছুপাৰ প্ৰাইমত এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল সানৰাইজৰ শাহী গৰম মছলা ৰন্ধাৰ শেষত অকণমান ছটিয়াই দিয়ক সানৰাইজৰ শাহী গৰম মছলা এই খাদ্যত আন এক সোৱাদ আনি দিয়ে ই আন গৰম মছলাবোৰতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা। সোনাক্ষী মছলা ক'ত থৈছা ইফাল ইফাল সকলো ফালে বিচাৰিলো মই বিচাৰি পোৱা নাই খামোচ চুপ এইবাৰ চোৱা এভৰিডে মছলা বোলা ৰান্ধো মছালেদাৰ চলে প্ৰতিদিনৰ ৰান্ধাত এভৰিডে মছলা বিশুদ্ধ মছলা সুগন্ধ আৰু আচল সোৱাদ টেষ্ট এনেকুৱা প্ৰতি ৰান্ধাত আনে সোৱাদ এভৰিডে মছলা দেশৰ সোৱাদ টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা। Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিলহে দিব ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশমাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দিহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটি নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকৈ নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটি মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটি এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে
আপোনাৰ ঘৰৰ যেটা মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালে বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটি কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ये BCCI ने निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल एक सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी হয় BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মেত ফাইনেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কলকাতাত কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি BCCI সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখযোগ্য যে এই যুদ্ধৰ মাজতে IPL মেচ চলি থকাৰ মাজতে ষ্টেডিয়াম উৰুৱাই দিয়াৰো ভাবুকি দিছিল কোনো অখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গতিকে বিভিন্ন দিক চালি জাৰি চাই অৱশেষত BCCI ললে এই সিদ্ধান্ত বিদেশী তাৰকা খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ প্ৰতিটো দল যি নেকি IPL ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ টাইগাৰ হেনা জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশ মাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দিহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটি নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকি নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটি মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটি এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেটা মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ
মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালে বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটি কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকী থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ये BCCI ने निर्णय लिया है कि পাকিস্তানৰ বহু যুদ্ধ বিমান ধ্বংস কৰিছে ভাৰতে পাকিস্তানৰ 3টা এয়াৰবেছ ধ্বংস কৰা হৈছে 7টা এয়াৰফিল্ডত কৰা হৈছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ডিজিএমৰ সংবাদমেলত প্ৰদান কৰা হৈছে এইখিনি তথ্য Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অসামৰিক বিমানকো ঢাল হিচাপে লৈছিল পাকিস্তানে পশ্চিম ভাৰতৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত আক্ৰমণৰ চেষ্টা পাকিস্তানৰ সকলো আক্ৰমণৰ চেষ্টাক প্ৰতিহত কৰে ভাৰতৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত 35ৰ পৰা 40 পাক সেনা নিহত আমাৰ কাম আক্ৰমণ কৰা মৃতদেহ গণাটো নহয় এই মন্তব্য ডিজিএমৰ সংবাদমেলত We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke.
these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted airstrikes. In the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. Assamese Super Prime. Namaskar. Kuntu, konuba eta dekhuwa asun. Matro Mython steel he dibo. Thik ase ne? Strong mane? Mython steel. Khuna khuna bhujon priyo. Khuna mandi khuna. Jiye na randha kiyo. Long torai diba. Ilis posto khodiya bata jiman lage luwa. Misa mas mangkho bhaja juti logai khuwa. Aha juti logai khuwa. Aha juti logai khuwa. Long torai khati khani khorioter taste. Jiye khabo khiye kobo long torai best. Long torai khori hotel proti khwade tumake bisare. Aha long torai best. Aha long torai best. শাহী গৰম মছলা ৰন্ধাৰ শেষত অকণমান ছটিয়াই দিয়ক সানৰাইজৰ শাহী গৰম মছলা এই খাদ্যত আন এক সোৱাদ আনি দিয়ে ই আন গৰম মছলাবোৰতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা সোনাক্ষী মছলা ক'ত থৈছা ইফাল সকলো ফালে বিচাৰিলো মই বিচাৰি পোৱা নাই খামোছ চুপ এইবাৰ চোৱা এভৰিডে মছলা বোলা ৰান্ধো মছালেদাৰ ছোলে প্ৰতিদিনৰ ৰান্ধাত এভৰিডে মছলা বিশুদ্ধ মছলা সুগন্ধ আৰু আসল সোৱাদ টেষ্ট এনেকুৱা প্ৰতি ৰান্ধাত আনে সোৱাদ এভৰিডে মছলা দেশৰ সোৱাদ টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছলা কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱা আছোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে Strong mane? Mython steel. Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise.
কোনটো কোনোবা এটা দেখুৱাচোন মাত্ৰ মাইথন ষ্টিল হে দিব ঠিক আছে নে স্ট্রং মানে মাইথন ষ্টিল সোৱাদে ভৰা ঘিৰে সুবাস লংতৰাই কি ভাল খাবলৈ বিশুদ্ধ ঘিৰ আবেগ ভৰা লংতৰাই অপূৰ্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভৰা ঘিৰে আহা গৰুৰ ঘি প্ৰিয় আমাৰ লংতৰা ইয়াকে বোলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘিৰ নাম কলে বুজাও লংতৰাই লংতৰাই সদায় খাবলৈ মন যায় লংতৰাই 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 জন্মদাত্ৰীৰ আশীষ লৈ দেশমাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দেহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটি নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকি নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটি মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটি এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেটা মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালেও বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটি কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ये BCCI ने निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी হয় BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ উল্লেখযোগ্য যে 18 সংখ্যক IPL মেচ অহা 25 মে জন্মদাত্ৰী
মাতৃৰ আশীষ লৈ দেশ মাতৃৰ সেৱালৈ ওলাল এজন জোৱান ভাৰত পাকিস্তানত যুদ্ধৰ দামামা যুদ্ধৰ বাবে সাজু নলবাৰীৰ CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটি আধাতে সামৰি ওলাল যুদ্ধলৈ দামোদৰ ৰাজবংশী বিগত 20 বছৰৰো অধিক সময় দেশমাতৃৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আছে নলবাৰীৰ দিহজাৰীৰ এইজন CRPF জোৱান এমাহৰ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছিল দামোদৰ কিন্তু যুদ্ধৰ দামামা বাজি উঠাৰ লগে লগে বাতিল হ'ল তেওঁৰ ছুটি নিৰ্দেশ আহিল 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কাশ্মীৰলৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগে পলম নকৰি যুদ্ধলৈ বুলি ওলাল দামোদৰ ৰাজবংশী বিচাৰিলে সকলোৰে আশীৰ্বাদ কালি মোৰ হঠাৎ ফোন আহিছে যে আমাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই যাব লাগে যেনেকি নহওক মোক 24 ঘণ্টা সময় দিছে তে এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছো কাৰণ মই CRPFত চাকৰি কৰোঁ মোৰ বেটেলিয়ন হ'ল 98 বেটেলিয়ন জম্মু কাশ্মীৰ হ'ল মোৰ কুপৱাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট পাকিস্তান সীমা এতিয়া মই ছুটি মানে কি শেষ হোৱাই নাই ছুটি এৰি মই যাব লগা হ'ল কাৰণ আগতে দেশৰ সেৱা পিছতে আপোনাৰ ঘৰৰ যেটা মই আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক বা ৰাজ্যে যাতে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে আমি সমাজৰ বা দেশখনৰ হয় যুঁজি যাতে দেশখনক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই অতি সোনকালে যাতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ মাতৃৰ আশীষ লৈ এইদৰে সামৰিক পোছাকতে দামোদৰ ওলাল কাশ্মীৰলৈ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে পৰিয়ালে বিদায় দিলে দেশক সেৱা কৰিবলৈ পত্নী কন্যা মাতৃয়ে আৱৰি থকা পৰিয়ালটোৰ সৈতে সময় কটাবলৈ আহি আধাতে সামৰিলে ছুটি কাৰণ এওঁলোক হৈছে দেশৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী যাৰ বাবে গৌৰৱান্বিত আমি প্ৰতিগৰাকী নিপাত যাওক সন্ত্ৰাসবাদী পেহেলগামৰ নিহতই পাওক শান্তি ভাৰতীয় সেনাৰ পক্ষত প্ৰতিপলে আছে দেশবাসী নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 22 এপ্ৰিলৰ পেহেলগাম কাণ্ড কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সংঘাতে এতিয়া যুদ্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ভাৰত পাকৰ এই উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতত চলি থকা 18 সংখ্যক IPLৰ বাকি থকা মেচসমূহ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ये BCCI ने निर्णय लिया है कि IPL को अभी फिलहाल एक सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर इन सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी হয় BCCI সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বাকি থকা মেচসমূহ বা খেলসমূহ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে খেলুৱৈসকলৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে BCCI IPL 2025ৰ বাকি থকা খেল বাতিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বাতিল IPLৰ বাকি থকা খেলসমূহ দুটা সংবাদলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি যুদ্ধবিৰতি হলেও ভাৰতীয় সেনাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ থমকি ৰোৱা নাই পাকিস্তানৰ লগতে বিশ্ববাসীক জনাই দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সিপাৰৰ পৰা গুলি চলিলে ইপাৰৰ পৰা গোলা চলিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ যিকোনো কাৰ্যক যুদ্ধ বুলি গণ্য কৰিব ভাৰতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ লক্ষ্য পূৰণ ভাৰতে আৰম্ভ কৰা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ জৰিয়তে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰত পেহেলগাম কাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বাবে ভাৰতে আৰম্ভ কৰিছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ সেই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ লক্ষ্য আছিল তিনিটা এটা আছিল সামৰিক উদ্দেশ্য দ্বিতীয়টো ৰাজনৈতিক আৰু তৃতীয়টো উদ্দেশ্য আছিল মনোবৈজ্ঞানিক যুদ্ধবিৰতিক লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে ভাৰত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিলে নিজৰ স্থিতি কোনো দেশৰ মধ্যস্থতাত ভাৰতে ঘোষণা কৰা নাই যুদ্ধবিৰতি ভাৰত পাকিস্তানৰ DGMO পৰ্যায়ত হোৱা আলোচনাৰ পিছতে হৈছে যুদ্ধবিৰতিত আমেৰিকাৰ কোনো অৱদান নাই বুলি স্পষ্ট কৰিলে পাকিস্তানৰ বহু যুদ্ধ বিমান ধ্বংস কৰিছে ভাৰতে পাকিস্তানৰ 3টা এয়াৰ বেছ ধ্বংস কৰা হৈছে 7টা এয়াৰফিল্ডত কৰা হৈছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংবাদমেলত এই তথ্য প্ৰদান DGMO ৰাজিক খাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অসামৰিক বিমানকো ঢাল হিচাপে লৈছিল পশ্চিম ভাৰতৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছিল
পাকিস্তানৰ সকলো আক্ৰমণৰ চেষ্টা প্ৰতিহত কৰে ভাৰতৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত ৩৫ পৰা ৪০ গৰাকী পাক সেনা নিহত আমাৰ কাম আক্ৰমণ কৰা মৃতদেহ গণাটো নহয় নৌসেনাৰ আক্ৰমণত পাক নৌসেনাৰ যুঁজাৰু জাহাজ ধ্বংস পেহেলগাম কাণ্ডৰ ৯৬ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আৰৱ সাগৰত হস্তম হৈছিল নৌসেনা সীমান্তত ভাৰতৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত নিহত বহু পাক সেনাৰ সীমান্তত প্ৰায় ৪০ জন পাক সেনা নিহত হৈছে সেই তথ্য প্ৰদান কৰিছে ডিজিএমৰ সংবাদমেলত আক্ৰমণ কৰাটোহে আমাৰ কাম মৃতদেহ গণাটো নহয় বুলি মন্তব্য কৰে মাতৃ দিৱসৰ দিনটোত মহানগৰী যুৱ সমাজকৰ্মী প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ সমাজকৰ্মী কানহাইয়া জয়ছোৱালে মহানগৰীৰ টকোবাৰী শিৱ মন্দিৰত ৬২ গৰাকী মাতৃক যাচিলে সন্মান মহিলাসকলক উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰিলে আঁঠুৱা ৰাজস্থানৰ বাৰমেৰত পুনৰ পাকিস্তানৰ ড্ৰোন দেওবাৰে নিশা পুনৰ আকাশমাৰ্গত দেখা গ'ল পাকিস্তানী ড্ৰোন সকলোকে ঘৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনালে প্ৰশাসনে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্যত নৃশংস হত্যাকাণ্ড মাতৃ আৰু প্ৰেমিকে মিলি হত্যা কৰিলে 10 বছৰীয়া সন্তানক বৈশিষ্ট্যৰ হেমভাই আশ্ৰমৰ সন্মুখত ট্ৰলি বেগত ভৰাই পেলাই থৈ গ'ল শিশুটিৰ মৃতদেহ আৰক্ষীৰ জালত হত্যাকাৰী মাতৃ আৰু প্ৰেমিক তেজপুৰ থানাত ৰুজু হৈছিল শিশুটিৰ নিৰুদ্দেশৰ গোচৰ জিতুমণি হালৈ আৰক্ষীৰ জেৰাত মৃতদেহটো সেই স্থানত পেলাই দিয়াৰ কথাও স্বীকাৰ কৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত কৰি দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে খুমটাই মৌ খোৱাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মেধাৱী ছাত্ৰৰ মৃত্যু মৃত ছাত্ৰজন নৱম শ্ৰেণীৰ ছাজিদুৰ ৰহমান টিউশ্যনলৈ ওলাই অহা শিক্ষাৰ্থী গাত পৰি বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ ঘটনাত আহত আন দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থী বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিতে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ মৃত ছাজিদুৰ ৰহমানৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল'লে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই আহত সপ্তম শ্ৰেণীৰ ফৰিদা আহমেদ আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছফিকুল আহমেদ পলাকবাৰী পাৰাকুচিত ড্ৰাগছ আসক্ত 4 যুৱকক উত্তম মধ্যম ৰাইজৰ ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতে ৰাইজে হাতে লুটে ধৰে যুৱক কেইজনক ৰাইজে আৰক্ষীক গতালে যুৱক কেইজনক বোকাজানত দেশদ্ৰোহী যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী ধৃত যুৱকজন আজিমুদ্দিন বোকাজানৰ বাজবাৰী অঞ্চলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱকজনক পাকিস্তান নাগালেণ্ডলৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে খেদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱকজনক মহানগৰীত আৰক্ষীৰ জালত 4টাকৈ তেল চোৰ মঠঘৰীয়া উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ পৰা নুনমাটি আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰে এটা তেল চুৰি চক্ৰ ধৃত চোৰকেইটা কেশৱ কলিতা ৰতন বৰ্মন সুজিত হাজং আৰু সজল বৰ্মন জব্দ 15টাকৈ তেল ভৰ্তি ড্ৰামত 750 লিটাৰ পেট্ৰল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 3খনকৈ স্কুটি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন তেলৰ ড্ৰাম ভৰ্তি এখন ট্ৰাক গুৱাহাটী শোধনাগাৰৰ একাংশ বিষয়াক মেনেজ কৰি চক্ৰটোৱে চলাই আহিছিল চোৰাং তেলৰ বেহা মহানগৰী দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা ডিভাইডাৰত খুন্দিয়াই পথৰ মাজতে বাগৰি পৰিল 4চকীয়া বাহন গাড়ী চালকে সুৰাপান কৰাৰ সন্দেহ গাড়ীৰ ভিতৰত সুৰাৰ বটল উদ্ধাৰ দুৰ্ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক বিজনেট গ্ৰেপ্তাৰ 4টা চোৰাং চিকাৰী ধৃত চোৰাং চিকাৰী কেইটা যতেন নাৰ্জাৰী প্ৰসেন বসুমতাৰী ফৈলা বসুমতাৰী আৰু ৰাইডাও মহিলাৰী 2টা হস্তনিৰ্মিত বন্দুকসহ জব্দ 7টা হাতীৰ দাঁত 2টা ভালুকৰ দাঁত মহানগৰীৰ লালমাটিত হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা ৰাজপথ পাৰ হ'বলৈ লওঁতে যুৱকক খুন্দিয়াই পলায়ন কৰে তীব্ৰবেগী বাহনে নিশা প্ৰায় 10 বজাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো কোনো গধুৰ বাহনে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰাৰ আশংকা ক্ষেত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ঘাইপথৰ দলঙৰ ৰেলিঙত উঠিল মালবাহী ট্ৰাক উজনিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল মালবাহী ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনাত প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা চালক হেণ্ডিমেনৰ নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ভোট গণনা কেন্দ্ৰত প্ৰচণ্ড মাৰপিট কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ এজেণ্টৰ মাজত মাৰপিটৰ ঘটনা বাজিয়াগাঁও জিলা পৰিষদৰ ভোট গণনাৰ সময়তে মাৰপিট আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত অভিযুক্ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জয়লাভ দীঘমুখ পঞ্চায়তৰ 6 নং ৱাৰ্ডত জয়ী হয় ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়া ডক্টৰ পৰিধি শৰ্মা ছদ্ম নামেৰে চৰ্চালৈ আহিছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি ভোটাৰৰ কাষলৈ নহাকৈ পোষ্টাৰেৰে প্ৰচাৰ চলায়ো জয়ী হ'ল ধ্ৰুৱজ্যোতি মৰিয়নী সমষ্টিৰ 11 নং পূব লাহিং আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য পদত জয়ী বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋতু বুঢ়াগোহাঁই সমষ্টিটোৰ 4খন জিলা পৰিষদ 21খন আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু 210টা ৱাৰ্ডৰ ভোট গণনা গহপুৰ দক্ষিণ কলাবাৰী পঞ্চায়তৰ 7 নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী গণেশ পেগুৰ জয়লাভ গণেশ পেগুৱে লাভ কৰে 325টা ভোট আনন্দত আত্মহাৰা বিজয়ী প্ৰাৰ্থীগৰাকী